талоши паҳлавонони вазнашон то 73 кило акнун шурӯъ гардид. муллораҷаб халифаев бо хилъати сафед аст. ҳар ду паҳлавон аз ҷумҳурии тоҷикистонанд. некрӯз амону бо хилъати кабуд. Приготовиться Сита Адамбоева, Узбекистан, Атоева, Шаробат, Таджикистан. халифаев як чеҳраи хеле номвар дар гӯштини ҷудо маҳсуб меёбад. соли 2019 дар федератсияи россия дар чемпионати ин кишвар дар вазни то 66 кило зафар ёфт. барандаи медали тилло шуд. чемпиони россия маҳсуб меёбад дар риштаи гӯштини ҷудо ва баъдан корро дар марҳилаи мушкил ва вазнини бемории covid-19 бале чандон хуб анҷом надод. ба тоҷикистон омад. дар ин раванд ҳам муборизааш дар мусобиқаҳои мухталиф ва мусобиқаи гранд слам ки барандаи медали нуқра шуд. дар мусобиқаи ҷоми раис шаҳри душанбе ҷоми пойтахт ҳам дар тантанаҳои наврӯз аз худ як матонату ҳунари воло нишон дод ки мукофоти олиро ҳам ба даст овард ва хеле чеҳраи намоён ва номвар ҳам ҳаст. паҳлавонони мо имрӯз албатта барои инъому тӯҳфаҳои арзандаи ин мусобиқот кӯшиши зиёд ба харҷ дода истоданд ва барандагони мақоми аввали ифтихорӣ агар мо як лаҳза таваҷҷӯҳ кунем, бале 27500 сомонӣ ба ғолиби зинаи аввали 7 вазн ва 3 вазн миёни бонувон дода мешавад. ба мақоми дуюм 16500 сомонӣ ва барандагони медалҳои биринҷӣ соҳиби 11500 сомонӣ мегарданд ки имрӯз ҳам таваҷҷӯҳи хосаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати мукаммал кардани дастаи якачин дар намудҳои варзиши хусусан ҳам милливу ҳам олимпӣ хеле зиёд аст ва федератсияи ҷудои мамлакат ҳам имрӯз ба хотири ҳавасмандгардонӣ ва боз ҳам мукаммал намудани ҳайати даста шароит ва имкониятҳои мусоидро фароҳам меоварад ки паҳлавонони гӯштини ҷудо аз ин ҳам таваҷҷӯҳи бештар барои натоиҷи арзанда ва муаррифии ватани маҳбуб дошта бошад. инро ҳам як бори дигар мо пеш аз оғози бозиҳои осиёӣ собит кардем. дигар бора ҳам метавон васф намуд ки имрӯз ҳам аз ҷониби раиси шаҳри душанбе, раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои кумитаи байналмилалии шӯрои олимпии осиё муҳтарам рустами эмомалӣ инъому тӯҳфаҳои хеле шоиста ва арзанда ба ғолиби ҳар як вазн, барандаи медали тилло хонаи 3 ҳуҷрадор, барандаи медали нуқра хонаи 2 ҳуҷрадор ва барандаи медали биринҷӣ соҳиби
ҳуҷраи якхонадор мегардад ки ин бисёр ҳам ташаббускориҳоро дар самти тақвияти малака ва дастовардҳои зиёд боз ҳам афзун намуд. боз ҳам имрӯз мо дар ноҳияи Данғара шоҳиди иди мутантани гӯштини ҷудо шуда истодаем ки боз ҳам ташаббускориҳои пайвастаи раиси федератсияи ҷудои мамлакат муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир ҷиҳати дастгирии ҷавонони баруманди кишвар ва махсусан ҷудокороне ки имрӯз дар даҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб мегарданд, соҳиби инъому тӯҳфаҳои қиматнок ва мукофоти шоистаи пулӣ мегарданд. ростӣ аз Халифаев мо чунин рақобати сустро интизор набудем. новбаста аз оне ки Амонов ду шидо дорад, Халифаев дар муқобили ин чеҳра ки некрӯз ном дорад бояд хеле як ҳунари воло ва истеъдоди баланди худро нишон медод. ин фикри ман аст. аммо чунин нашуд. Амонов ҳам сазоворона бо ин рақиби хеле номошнои худ мубориза бурд ва ҳоло боз ҳам рақобат идома меёбад. дақиқаи аввали вақти иловагӣ. нерӯсанҷии бонувон акнун шиддати дигар мегирад дар гилеми дуюм. онҷо ҳам вақти иловагӣ рафта истодааст. аҳлия муминова ва мадина қурбонзода дақиқаи чоруми вақти иловагиашон ягон натиҷа ба бор намеорад. Амонов сеюмин шидоро гирифт ва бо силсила шидоҳо Мулло Раҷаб Халифаев ғолиб омад ва ба марҳилаи дигар рафт. бисёр ҳам теъдоди муддаиён дар ин вазн зиёданд. Хайрулло Иззатов хеле сину солаш ҳам ба ҷое расидааст, дар даст асо дорад. собиқ сармураббии мунтахаби гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 12 сол ин корро ба анҷом расонид. ин ҳам муваффақияти хеле бузург дар рушду такомул ва равнақи гӯштини миллии гӯштингирӣ маҳсуб меёбад ки гӯштини мо ҳам ҷаҳонӣ шуд. ин нуқтаро ҳам бояд ёдовар шуд ва сарчашмаи мӯътамади ҳавасмандгардониву рушдёбии намудҳои гӯштин ҳам аз гӯштини аҷдодии мо манша мегирад. ин нуқта ҳам қобили таваҷҷӯҳ ва боиси зикр аст. Элбеков аз Узбекистон, Элбек Тоҷиев дар сурат маҷлис. Элбек Тоҷиев ва Назриев, ин паҳлавони Сайёдҷон намояндаи Тоҷикистон аст. варзишгари Узбекистон ҳаракаташро аз ҳолати рост будан андаке хуб кард, аммо раванди муборизааш боз тақвияти дигар мехоҳад. маҷбур аст Анвар Умаров ба ҳарду паҳлавон шидо диҳад. муборизаи
اهلیه و مدینه خیلی طول کشید و به نفع اهلیه مومین و در گلیم دیگر انجام یافت. با معلومات مخلصان یشدی گوشتین جدا میرسانیم که بسیار همین لحظه ها پزمان اطلاع سری وقتی هستند. حالا هم هر دو ورزشگر از خود مهارت والا نشان ندادن، گشتیگیریشان سست است. داور باید قضاوت کند. نادرست داشت پهلوان ازبکستانی، شیدا گرفت. نظریف اکنون از کمربند رقیب گرفت، خواست که به سمت چپ فشارش آورد، اما حالت بوقی کردن، فشار آوری برای تسلیم نمودن رقیب بود و البک تاشف بیاید ما آنچه هست در تابلو همون رو بس کنیم. اما در صورت مجلس چون گفتیم باید به اندک نقص داشتن همون معرفی نسب ها. پهلوان ازبکستانی راستی کارش در حرکت های خیلی سری وقتی زمین خوب است و زر گرفت. دقیقاً وزری بود، اما یک بار دیگر توجه می شود به حالت پرتافت پیشینه. این لحظه که برای تلاش حالت انمان کار در زمین. وزری اولا اشاره شد، اما بله کارشناسانی برجسته از فدراسیون روسیه جمهوری همجوار ما این لحظه ها رو باز هم تحلیل و بررسی کردند. رقابت ادامه می‌یابد. باز هم در پارتر اینجا رجوع پهلوان ازبکستانی زیادتر می شود. یک بار دیگر هم با لحظه های مناسب، حالت هایی که اکنون شیدای دویم رو به نظریف دادن ورزشگری تاجیکستانی. راستی حرکت های چندان خوب نیست، اشتباه کرد، دیدید وزری رو از دست داد. اکنون ادامه تلاش پهلوانان باز هم در زمین رنگ دیگر میگیرد. نه، پهلوان ازبکستانی اینجا خیلی هم فرصت رو، حالت مناسب رو دریافت و زری گرفت و باز هم از حالت پرتری خود رو به آسانی رها کرد از وضعیت مشکل. و ورزشگری ما راستی حالا سست گوشتین گرفت و با همین نتیجه اکنون سبقت پهلوانان خاتمه یافت. البک تاجیف.
رقابت باز ادامه می‌یابد. نیروسنجی پهلوانان وزنشان تا 73 کیلو ادامه یافته ایستاده است و علیم جان نظرف در دوری اول آزاد بود، به مرحله دیگر رفت و مرادعلی و باز خورکشف ذکرالله به میدان آمدند. جوانانی که امروز راستی از آن مرحله مبارزه چمپیونات جوانان کشور به این دور راه یافتند، بله اکثرشان ناشناسند. مبارزه اینها باز ادامه می‌یابد. پهلوانان نامدار و چهره های ارزنده در این وزن 73 کیلو امروز هم زیادند. یکی مولا رجب خلیفبایوف بود که معرفی شد، سمی الله پهلوانی که ورزشگری مردمی است، پهلوان مردمی از ناحیه تیمور ملک. جوانان دیگر به کمال میرسند، اما خورکشف کار رو تا آخر، عمل رو تا آخر اجرا کرده نتوانست. شیرالی بازاروف، جمشید زردکوف و آبیدوف، سه نفر مربی جوان. قبلا جمشید زردکوف هم به حیث داور در مسابقه های سطح جمهوری دعوت می شد، اما در هیئت داوران امروزه این چهره نسبش نیست. شاهده شکرانه قرشی و گلدختران ما که امروز هم شکرگزاری از وطن محبوب میکنند از این دستگیری های روزافزون سرور معظم ملت، مخصوصا بانوان را که هنرشان تقویت یابد و در تنتنه‌های نوروزی سال 2022-2023 هم دستور از جانب دستاندرکاران، کمیته های مربوط به ساحه که بیشتر میان بانوان هم گشتن سنتی را تبلیغ کنند و بانوان را بیشتر و زیادتر دستگیری نماید. این هم یک وسیله دیگر است، جلب آنها به ورزش های سنتی و بعدا تقویت دسته منتخب جودوی کشور و با این وسیله معرفی وطن محبوب در عرصه جهانی. حالا دسته های منتخب کشور و مخصوصا جودو هم به مسابقات سطح جهانی سفر برگردد. اگر منتخب بانوان وجود نداشته باشد، اونگاه البته باز هم مشکلات برای موقع دسته تاجیکستان در عرصه جهانی به وجود می آید. این هم وسیله و این هم یک راه دیگر برای پیدا کردن همان سمت‌های مشخص و متمرکز کنانی دسته های منتخب بانوان، هم نورسان و هم جوانان و بزرگسالان است. جریان رقابت پهلوانان وزنشان تا 73 کیلو حالا هم چندان تعبیدیل نیست. براستی مرادوف یک آگاهی دارد. خورکشف از حرکت های قبلی که در پارتر اندک خوب نشان داد، یعنی کار در زمین، حالا آزوده کار خود نبرآمد. مرادوف وضعیت رو در این جریان خورکشف بسیار هم تیزانید و حالتی
بله معرفی ذکرالله خورکاشف از خطاگی رقیب راستی خوب استفاده کرد و کامیاب شد. سهیل عزتов پهلوانان دیگر را بله حکمی خواهد کرد. رقابت دو ورزشگری در میدان بوده را سعداللهیف موسی در دور اول آزاد است. بختی بیک بازاروف با خلعت سفید از جمهوری تاجیکستان. شادیزاده شهرت این هم از جمهوری تاجیکستان. خطاگی از جانب شادیزاده بود. شهرت شیدا گرفت. حالا هم در روند مبارزه پهلوان کبودپوش اشتباه به میان آمد. عبدالله بازاروف فرزند شیرعلی بازاروف است. رقیب را 10 ثانیه داشت و ضرر گرفت. اکنون تا 20 ثانیه 10 ثانیه دیگر 20 ثانیه در مجموع غلبه صوف است. بله بازاروف پیش از مهلت رقیب را شکست داد. به مرحله دیگر رفت. بازاروف با سعداللهیف در مرحله 1/16 نهایی وا میخورد. حالا ما مرحله 1/32 نهایی را شرح داده ایستادیم. یادآور میشیم 51 نفر مدعی در وزن تا 73 کیلو نامنویس شدند. انور عمرов خالف امامعلی با خلعت سفید است. ظریف زاده حبیب الله با خلعت کبود. این پهلوان از شهر کولوب. هر دو ورزشگر از جمهوری تاجیکستان. خالف خطا کرد با این طرزی که خالف نشان داد. میسحاقوف اعظمجان میگوید که هرگز نتیجه دلخواه به دست آوردن نمیتواند. یعنی در نگاهداشت فاصله و استفاده اصول حرکتی خیلی خوب و سری وقتی اصول سرکیت باید توجه علاهیده ظاهر میکرد، اما چنین نشد. توکل کرده از فاصله دور استفاده اصول سرکیت فکر میکنم که خیلی هم عملی شدنش یا نتیجه بخش سامان یافتنش در گمان است. وقت این رو یک بار دیگر نشان داد. خالف
کارو بهتر کرد و زری رو ستونید از حبیب الله ظریف زاده پهلوان کلابشهر. کار برعکس شد لحظه که اندک داور هم در عملی سازی نقشه حبیب الله اندک اشتباه کرد و شکل درستش که حبیب الله صاحب وزری شد خلاف امتیاز رو از دست داد. باز یک بار دیگر هم حبیب الله اثبات کرد که در این مرحله موفق هست و زری اوسطی پون. ظریف زاده پیش از مهلت غالب آمد. بر رقابت‌های 1/16 نهایی رفت. ایسازاده حسن، رحیمزاده علیشیر به میدان می آیند. امید رحمانوف داوری درجه جمهوریوی، مربی گشتین جودوی شهر کلوب حالا در میدان است. ایسازاده و رحیمزاده، حسن و علیشیر به میدان می آیند. غلام افروز عبدالرحمانوف و چند تن از پهلوانان دیگری سابق باشگاه پهلوان رو اینجا هم کارگردان منظوری ما کردند و آهسته آهسته کار در سمت دریافت نتیجه های بهتر باز هم خوب می شود. ما به مرحله های حساس و خیلی عبرت بخش نزدیک می گردیم، خصوصا در وزن 60 کیلو که قوت و با همراهی مهرزاد صوفی نیروسنجی خواهند کرد. متصدیان این کار رو باید هرچی زودتر انجام دهند. اسحاق زاده هستین. چرا ایسا زاده؟ بله اسحاق زاده. این را راستی ما خوب میدونیم. حسن و حسین برادران اصلا زاده تیمور ملکن و در 10 ساله آخر تمرین های بیشتر خود را در شهر باختر انجام دادند تحت رهبری فیض‌الدین امیرشایف. اکنون رحیمزاده علیشیر باید به میدان آید. 30 ثانیه اگر حریفش در همین وقت مهلت اندر میدان نشود علیشیر رحیمزاده. فیض‌الدین امیرشایف یک مربی که این هم مکتبی خیلی قوی پهلوانان دهه جاروبخلی تیمور ملک رو هم با موفقانه ختم کرده است و بعدا فعالیت مربیگی خود را در شهر باختر ادامه داد. سفربک و اکمل مرادوف ها را تربیت داد و چندین چهره های دیگری که تو با سطح بین المللی هم هنر و مهارت خود را نشان دادن و تاجیکستان رو هم معرفی کردند. و مخصوصا اکمل مرادوف که برنده مدال نقره چمپیونات آسیا میان جوانان است و در مسابقه های گرند سلم و گرند پری و عضو منتخب جودوی کشور که در چمپیونات آخرین جودوی مملکت میان بزرگسالان زینه سوم را اشغال نموده بود.
اسحاقزاده حسین یا حسین. راستی من از بیننده زکی معذرت میخوام، دوگانگی یک زیلند. حسین است یا حسن؟ اولی حرفی نام اینها هم هر دو هی، حسن یا حسین. مسحاق تصدیق میکند که این حسن است، بگذار حسن باشد. بسیار هم رفتی میدانداری هر دو پهلوان و مخصوصا حسن اندکی جذاب تر است. در میدان های با شکوه گشتینگیری بسیار جرأت و توان خاصه دارد حسین برادرش. حسن اندکی تجربهش نسبت به برادرش حسین کمتر است. اکنون درجه کسبی آنها را اگر ما اینجا هم قیاس کنیم یا تحلیل کرده برایم، البته همین طور هم هست. میدان های با نفوذ گشتین سال 2021 تا این مدت این گفته ها را چند تقویت دیگر هم بخشیده می تواند، مخصوصا در دهه چلچه تیمور ملک و باز در شهر باختر، در خراسان، در ناحیه وسیع، در ناحیه شمس‌الدین شاهین و خاولین هم مرحله های جالب و جذاب را هر دو بسیار خوب پشت سر کردن. اشتباه دیگری ورزشگری خلعت کبود داشته کاملا نکنون فشار آوری حسن خوب بود و از حساب آگاهی های پی در پی رقیب حسن ناکام شد و اسحاق زاده به مرحله 1/16 نهایی رفت. بچه بیکوف داور درجه جمهوریوی از ناحیه ونج به حیث مربی نیست در مکتب ورزشی ناحیه فعالیت میکند. قادروف با خلعت سفید، رجبوف، الهام‌الدین سی ثانیه انتظار وقت میشویم. سعید رحمان قادروف حالا در میدان است برای به میدان آمدن اسلام الدین رجبوف. حالا ثانیه ها هم زود پشت سر شده ایستادند. 20 ثانیه دیگر قادروف بدون مبارزه در این دور غلبه کرد و به مرحله بعدی رفت. عظمت بورانوف، نبی نورالی تاجیکستان. تیاری بیدن سیدالور شهباز باقر سهراب.
الکسی سویانین با خلعت کبود است، بورونوف با خلعت سفید. الکسی از دسته فدراسیون روسیه، بورونوف نماینده جمهوری تاجیکستان عظمت نام دارد. اوی خیلی هم حرکت خوبی الکسی را اینجا مشاهده کردیم. داور بله نادرست بهاگذاری کرد، فکر میکنم اون رو هم این کار نمود. اولا وزری داد که با این ارزش نداشت، دیگر بار تصدیق این گفته ها از جانب کارشناسان روسیه و قزاقستان مشخص شد. بله برای بی‌طرف یا شفاف صورت گرفتن این سبقت ها، البته دو کارشناسی که از جمهوری ازبکستان و از فدراسیون روسیه دعوت گردیدند، فکر میکنم که بسیار هم بر رفتی حکمی و عادلانه صورت گرفتن سبقت ها باز تاثیر دیگر خواهد رسانید. امتیازی الکسی سویانین در تابلو باقی موند. اندک پیشتر باز بیاد یک بار دیگر توجه میکنیم برای سوس گوشتین گرفتن بورونوف داور مجبور شد که او را آگاهاند که باز هم جدی‌تر مناسبت کردن لازم است بر رفت سبقت. اوی 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 حرکت الکسی هم خیلی بهتر بود. بسیار هم در روند مبارزه که میبینیم بسیار هم عبدالفضل از ایران و نبی نورالی از تاجیکستان در گلیم دیگر رقابت دارن. این هم خیلی مرحله حساسی این دور را در بر میگیرد. پهلوانان در وزنهای 60 و 66 و 73 کیلو امروز میدانداری خواهند کرد و بانوان در وزن 52 و 57 کیلو. یک دقیقه وقت رقابت پهلوانان الکسی سویانین و اوی 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 پهلوان تاجیکستان بورونوف باقی موند. الکسی در این مرحله خیلی خوب هنرش درخشید. وزری داشت، وزری وسیعتی پون. بله نماینده فدراسیون روسیه الکسی سویانین در این دیدار با افضلی بیشتر ظفر یافت و به مرحله دیگر رفت.
бачабеков чеҳраҳои дигарро ҳоло ба майдон мехонад. икромзода, баракатулло, сайриддин икромов, ин намояндаи ноҳияи файзобод аст. хоҷаев фаррух бо хилъати кабуд. ҳоло дар муборизаи ин ду паҳлавони тоҷикистон ҳам хеле ҷолибият ба назар мерасад. ҳар ду паҳлавон ҳам руҷӯъ барои истифодаи амалҳои зарурӣ доранд. дақиқаи аввал аст танҳо. танҳо иштирокчиёни марҳилаи ниҳоӣ ва он афроде ки барои медали биринҷӣ ҳам мубориза мебаранд дар вазни то 60 кило муайян гардидааст ва дар вазни то 66 кило аллакай марҳилаи чорякниҳоӣ аст. ой хеле ҳам хоҷаев аз ин фурсати хуб ҳаракате ки бисёр ҳам оғозаш ҷолиб буд, аммо таассуф ки анҷомашро инҷо манзур кардан натавонист. хоҷаев хеле хуб буд. барои ҳамин баракатлои кӯромзода ки пассивтар буд, бачабеков ба ӯ шидо дод. хоҷаев ҳам маҷбур аст ки корро дар ин самт дигар хел ба роҳ монад, чунки огоҳонида шуд ва акнун муваззаф аст ки дар раванди муборизааш боз тағйирот ворид созад. чӣ аз ҷиҳати ҳаракатҳои тез ва чӣ аз ҷиҳати истифодабарии усулҳо дар вақташ. ин вазари буд набуд, андаке ҳам такя ба ҳамон фурсате ки дасти чапи рақибро боз кӯтоҳтар бармекаши ҷониби худ. хеле фурсати муносиб буд. партофти ҷолиб ҳам буд. биёед як бор бибинем. фикр мекунам буд андаке китфашам дохил ба ҳолати фурсати тақтапӯш биёд ки доварон ва коршиносони варзидаи Россия ва Узбекистон чӣ назар доранд. баъд як лаҳза таваққуф ба сар рафтидан, инҷо ҳам хасноки маке ва акнун паҳлавони хилъати кабуд дошта. ҳаракаташ хеле хуб буд, аммо ба сар рафтиданро инҷо ҳам мавриди назару таҳлилу баррасӣ қарор доданд ва инҷо икромзода ғолиб омад. як бори дигар 100% ин ҳолат. бале, ҳаракат аз ҷониби рақибаш буд ва ба сар рафтид. умед раҳмонов довар дар майдон аст. Сарахон Муҳаммад Раҳими Сарахон бо Саивалиев
پهلوانی ازبکستان خلعت سفید دارد. ورزشگر ما محمد رحیم سرخانو با خلعت کبود. کندن دستی رقیب یا حرکتی که اینجا سرخانوف انجام داد راستی غیر قاعده بود. رفتیم مبارزه پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان چندان رنگین نیست، یعنی جالب نیست. در گلم دیگر هم پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان رقابت دارند. بله اکنون در حرکت سرخانو بسیار هم صورت افزایی خوب به نظر رسید، یعنی لحظه که باز هم میتوانست که در روند تلاشش باز اندک دیگرگونی رو هم به میان آورد. تعداد مدعیان این وزن چون گفتیم که خیلی زیاد است. پهلوانان نامآور و نامآشنای دو کشور حالا خیلی با جرأت و غیرت و تلاش مبارزه خود زیبایی گوشتین جودو رو همینجا منظور نموده ایستادند. یک لحظه توقف به همان حالتهای خیلی تاریخی اگر کنیم، یعنی یادآوری از اون چهره هایی که در میدان های بانفوذ میدان داری کردند. هنرنماییشان هم سطحی خوب بود. هرگز محبتشان مهرشان از ورزش دور نخواهد شد. سرخانوف محمد رحیم وزر گرفت، خیلی خوب جرأت کرد. پهلوانان سابق فیض‌آباد از خود تیمور ملک و از ناحیه‌های دوردست، سید ولی خوشوقت‌زاده از این منطقه، حالا یک اشاره دیگر هم به محمد رحیم سرخانوف کردند. هر که در قلب البته محبت خاصه گوشتنگیری دارد، البته به تماشای این سبقت‌های تاریخی خواهد آمد. بار دهم است که با چنین شهامت و شکوه بزرگ مسابقات عنعنوی و بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشته گوشتن جودو برگزار می شود. و هدف و مقصد دایر کردن این چاره‌بینی رو هم قبلا بیان داشتیم و امروز هم فضای خیلی متنوع و جالب و دیدنی در مجمعه با شکوه ناحیه دنغره طنین انداز است. با ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی مملکت محترم امام علی رحمان، این مجموعه با شکوه چند سال قبل به استفاده داده شد و اکنون فضای بسیار هم بسر رفتید. اما وزیر اوسطی و پهلوان تاجیکستان سرخانوف در این دیدار غلبه به دست آورد و از این مرحله به مرحله دیگر رفت. به دور بعدی بر رقابت‌های یک 16 نهایی سرخانوف راهش رو هموار کرد. همکار ما سوربان میسایف
рақобатҳои дигарро шарҳу тавзеҳ медиҳад ва мо ба шумо барои садоқат ва самимиятатон ки моро беш аз 4 соат ҳамроҳӣ доред сипос мегӯем. بار دیگر درود میگویم با همه شما دوستان عزیز و نفرانی که از آغاز این رقابت از آغاز این مسابقه رقابت ها را پیگیری داشتید. همکنون مسعود احمدزاد اندر میدان شده است ولی سفرخانوف محمد رحیم با میدان وارد نشده است. بعد از گذشت 30 ثانیه میتواند که غلبه را با مسعود احمدزاد دهند. همین طور هم هست از سبب وارد نشدن سفرخانوف و مسعود احمدزاد هم اکنون به مرحله دیگر میگذرد. خب در مجموع امروز چگونه که مشاهده کردید رقابت ها بسیار خوب و دیدنی برگزار شدند و این محیطی که عموماً برای برگزاری این مسابقه راه اندازی شده است در یک سطح خوب هم هست و کنون مسعود احمدزاد با مرحله دیگر گذشت که رقابت ها را در دور دیگر ادامه میدهد. در دور دوم خوب بعد از چند لحظه ما توجه میکنیم به رقابت دیگر. پهلوان ازبکستانی بهروز حامیدوف باید با اسماعیل زایروف از تاجیکستان نروسنجی کند. پهلوان ازبکستانی همکنون اندر میدان شده است بهروز حامیدوف، اما زایروف پهلوان تاجیکستانی تا کنون به میدان وارد نشد و سبب نآمدن او بهروز حامیدوف رای خود را اکنون به مرحله دوم هموار میکند. دوم رقابت است که بدون نیروسنجی غالب معین میگردد. ما بعد از چند لحظه رقابت دو نماینده تاجیکستان را میبینیم. این هم مسئولای باقیوفا است. ابوبکر باقیوف با جداگی سفید است و این باشد انوشیروان میرزابزاده. خوب، انوشیروان میرزابزاده جداگی کبود به تن کرده است و باقیوف ابوبکر با جداگی سفید اکنون رقابت را شروع میکنند. امروز سهراب باقیوف هم در وزن 66 کیلوگرم هنرنمایی داشت در گلیم دیگر که تا به مرحله چهار یگانه‌ای رای خود را هموار کرده بود و بعدا از شعباز سیدابرارов شکست خورد. خوب اکنون توجه میکنیم به جریان این رقابت که چگونه ابوبکر باقیوف هنرش را نشان میدهد و حالتی لط دادن دست برای ابوبکر به میان میآید. تا کجا این فرصتی به میان آمده را استفاده میکند؟ نه، نتوانست ابوبکر باقیوف، اما فرصت دارد که در حالت سیکومی
анушервонро нигоҳ дорад. на аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист анушервон мирзобзода. уман бештари иштирокчиён дар мусобиқаи имрӯз ҳам аст дар вазни 73 килограмм аст. чун медонем яке аз маъмултарин вазн дар ҷудо, рақобатпазиртарин вазн дар гӯштини ҷудо вазни 73 килограмм аст. акнун анушервон барои иҷрои усул талош мекунад, аммо абубакр боқиёв ки аз мактаби бузурги боқиёвҳо, аз сулолаи боқиёвҳо гузаштааст, хуб медонад ки ин ҳолатҳоро чӣ гуна зери назорат гирад. инҷо аз рӯи абубакр каме хун мешорад ва довар ҳам ишора мекунад ки бояд ба назди табибон равад. дар маҷмӯъ имрӯз чун қаблан ҳам ишора шуд, маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара дар як сатҳи хеле олӣ барои баргузории ин мусобиқа омода шудааст ва мухлисон ҳам ба таври шоиста паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. албатта ҳар мусобиқаи байналмилалие ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад, ин як таҷрибаи хуб барои паҳлавонони Тоҷикистон аст, чун аз кишвар берун набаромада метавонанд ки дар ин ҷо касби таҷриба кунанд ва барои ҳарчи хубтар кардани таҷрибаи худ талош кунанд. уман дар вазни 73 килограмм ҳам имрӯз барои рақами 1 будан дар Тоҷикистон талошҳо хеле зиёд аст. паҳлавонони ҷавон ҳам талош мекунанд ки дар ин вазн муваффақ бошанд. ин навори хеле зебо ҳам ҳаст. бубинед чӣ гуна акси пешвои миллат инҷо ба ин чорабини зебогии дигар зам мекунад. хуб бармегардад абубакр боқиёв. ва идома медиҳад рақобатро. маҳз талоши ӯ буд ин навбат, аммо ҳаракаташ бидуни имтиёз монд. бори дигар аз ҳамон усули томои наге мехоҳад истифода кунад абубакр боқиёв, вале маротибаи дуюм аст ки муваффақ шуда наметавонад. талошҳои ҳарду то кунун натиҷаовар нест. акнун камфаъолӣ дар ҳаракатҳои ҳарду инҷо довар мушоҳида кард. ҳардуро ҳам инҷо шидо дод. шояд акнун баъд аз муҷозот шудан каме рафти рақобатро дигар кунанд паҳлавонон, чун аз падару аз амакҳои худ дарси таҷриба гирифтааст абубакр боқиёв. шояд акнун дар дақиқаҳои баъдӣ, дар сонияҳои боқимонда шояд ягон
партофт ё ягон мавқеияти хубро ҳам ишғол кунад ва баъдан барои имтиёз талош намояд. Аммо ва наздик буд ҳамин ҳоло абубакр боқиёв ки бо усули камарӣ имтиёз гирад аз ҳариф ва дар ҳолати асайком якунун метавонад ки ҳарифро нигоҳ дорад. Бояд ин ҳолат ҳисоб карда шавад аллакай, аммо на. Мирзобзода аз чанголи абубакр боқиёв раҳо кард худро ва нагузошт ки ӯ дар ҳолати асайкоме қарор бигирад. 3 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ, аммо имтиёз нест. ва ҳамин тавр кор ба голденско меравад. имтиёзи тиллоӣ акнун насиби кӣ мешавад? бисёр ҳам лаҳзаҳои ҳасос ҳастанд дар бештари вақт голденско, чун агар таваҷҷӯҳ кунем дар дақиқаҳои асосӣ аксар вақт ҳамин гуна рақобатҳо сурат намегиранд, ҷое ки дар голденско сурат мегирад. чун ба хубӣ медонанд паҳлавонон ки як имтиёз хоҳ ва зарӣ хоҳ ипон инҷо тақдири рақобатро ҳал мекунад. ба ҳамин хотир бисёр бо эҳтиёт рақобат мекунанд. вай талоши мизробзода барои истифода кардани усули томои наге, аммо ба таври даркорӣ истифода карда натавонист ин ҳолатро. мавқеият барои боқиёв. ин навбат ҳам партофташ самаровард нашуд. гаштаю баргашта кӯшиш мекунад абубакр боқиёв ки аз ҳамон сатҳи касбии худ истифода кунад, партоф намояд, аммо барои ӯ токунун ҳамон мактаби бузурги боқиёвҳо таҷрибае ки ӯ дошт билохира дар голденско ба он оварда расонд ки имтиёзи тиллоиро маҳз ӯ бигирад. абубакр боқиёв бо шикаст додани анушервон мирзобзода ба марҳилаи дуюм меравад. боз ду намояндаи дигари тоҷикистон бо ҳам андари майдон мешаванд дар марҳилаи аввал. ин ҳам бо ҷудогии сафед муҳаммад исо раҷабов аст. намояндаи дигари мо бошад акрамзода шаҳриёр ҷудогии кабуд ба бар кардааст. бештари паҳлавононе ки имрӯз аз тоҷикистон дар ин мусобиқаи бонуфуз ҳунарнамоӣ карданд, паҳлавонони он қадар шинохта ҳам нестанд, вале барои таҷриба гирифтанашон бисёр муҳим аст ин мусобиқа. воле ҳаракати муҳаммад исо чӣ гуна буд? наздик буд ки барояш имтиёз биёрад, вале партофташ ба нуқтаи ниҳоӣ нарасид. акнун мавқеияти хуб аст барои муҳаммад исо то дар замин бештар кор кунад.
агар пои худро раҳо карда тавонад муҳаммад исо беҳтарин мавқеият аст барои ӯ, вале на, муваффақ шуда натавонист. دعوت کرده می شود که لطفاً یک مجموعه تمام جمهوری ازبکستان قلندر و شویدر جمهوری تاجیکستان аз гиребон хеле мустаҳкам дошт ин навбат муҳаммад исо, аммо акрамзода ҳам бубинед навбат ба навбат ба ҳуҷум мегузарад. пойзание ки ӯ дошт ва ин навбат аз пасгиребон, ай қабл аз иҷрои ин усул довар рақобатро боз дошта буд. чун ин паҳлавонон таҷрибадидаи мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ нестанд, аз ҳамин лиҳоз каме душвор аст рақобат кардан. умуман иҷрои усул ва шидои аввалро акрамзода мегирад. довар маҳз ба ӯ шидои аввалро дод. барости чандон рақобати ҷолибу диданӣ ба намоиш нагузоштанд ҳар ду. аммо муҳаммад исо дар чанд ҳолат мо чун таваҷҷӯҳ кардем барои иҷрои усул талош мекард. барои нафароне ки навакак ба шабакаи мо пайвастанд, ёдовар мешавем ки паҳлавонони кишварҳои муғулистон, ӯзбекистон, ҷумҳурии исломии эрон, қазоқистон, афғонистон ва федератсияи русия дар даҳумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти тоҷикистон ширкат доранд. албатта 10 сол мешавад ки бори даҳум аст дар маҷмӯъ ки беҳтарин паҳлавонони кишварҳои хориҷ ба тоҷикистон меоянд, дар ватани мо дар ҳамин гуна фазои бисёрам бошукӯҳ ҳунарнамоӣ мекунанд ва муҳимтар аз ҳама барои рушди ҷудои тоҷикистон ҳамин гуна мусобиқаҳо фурсати хеле хубест. талоши муҳаммад исо ин навбат ҳам муваффақ нашуд. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ, вале мо мушоҳида накардем ки яке аз ин варзишгарон имтиёз ба даст биёрад ва ҳамин тавр кор ба голденско меравад. инҷо бояд довар рақобатро боз дорад, чун вақт ба анҷом расида буд ва ин партофт албатта баъди анҷом ёфтани вақт иҷро шуд ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар голденско имтиёзи тиллоӣ насиби кӣ мешавад? дар чанд ҳолат муҳаммад исо фаъол буд. акнун мебинем ки дар голденско чӣ гуна фаъолияташро нишон медиҳад.
و بالاخره همان تلاش‌های بسیار هم عالیه که داشت محمد عیسی بالاخره او را موفق کرد و سومی گوشی را اینجا به طور عالی استفاده کرد و روی خود را اکنون به دور دوم هموار میکند محمد عیسی رجبوف. بسیار هم خوب اینجا حرکت کرد. بله همان اصول معموله که ما قبلا گفتیم سومی گوشی همان را استفاده کرد. نبرد دیگری که عین حال پیشنهادی ما و شما می شود. هر دو هم نمایندگان تاجیکستان هستند. هر دو هم پهلوانان ما مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. خوب همین طور ابراهیم سید اکبرов با جداگی سفید است نماینده تاجیکستان و ذکرالله قادرزاده با جداگی کبود آن هم نماینده تاجیکستان است و توجه میکنیم که کدامی از این پهلوانان میتوانند که اشتراکچی مرحله دوم باشند. موقعیت خیلی خوب است برای قادرزاده. از کمربند حریف بسیار هم مستحکم داشته بود ولی پرتاب کردن نتوانست. اما این شکل نادرست داشتن برای قادرزاده شیده آورد. عموماً باید در همین گونه مسابقه ها که برای پهلوانان کم تجربه شانس یا فرصت مساعد داده می شود کوشش کنند که خود را به طور ارزنده نشان دهند و با زیر توجه مسئولین جدای کشور زیر توجه مربیان قرار بگیرند و برای اشتراک در مسابقه های بیرون از کشور آماده شوند، چون همین گونه مسابقه ها مهمتر است. اما هدفشان همین است و امتیاز وزری می شود. قادرزاده امکان هم داشت که در حالت استحکام حریف را نگاه دارد ولی نتوانست. مهم امتیاز وزری را به دست آورد. با اصول کمری اینجا حرکت کرد. هرچند سرعت بلند نبود ولی توانست قادرزاده از ذکریا امتیاز وزری را صاحب شود. از پهلوانان موفق ما که این حال در وزن 73 کیلوگرم درخشش خوب دارند، عموما برای کشور ما نتیجه های بزرگ را میارند. امروز در این مسابقه شرکت ندارند، مخصوصا بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف که در قهرمانی جهانی جوانان همین حالا همین شب روز شرکت دارد. از عموما محمد رحیم سرخانوف است از همان پهلوانانی که بیشتر در وزن 73 کیلوگرم موفق ترند. اما چون بالاتر هم گفتیم بسیار فرصت خوب است برای به قول بچه های نو
پهلوانانی که عینی حال از خود درک داده ایستادند. بسیار فرصت است که اینجا خود را به طور شایسته نشان دهند و زیر توجه مربیان قرار بگیرند. کمتر از 1 دقیقه دیگر، چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام این رقابت. همون با یک وزری که ذکریا قادرزاده پیش صف بود، همان گونه نتیجه تغییر نیافته است. از گریبان خیلی مستحکم داشته است قادرزاده، اما باید به خاطر پرتاب کردن خیلی حریف را نزدیک کند. تلاش‌های قادرزاده در ثانیه‌های آخر هم خیلی زیاد است. او کوشش میکند که همان امتیازی که دارد یک وزری او را حریف جبران کردن نتواند. 6 5 3 4 3 2 1 تمام. رقابت بسیار هم جالب بود. بالاخره قادرزاده ذکریا به مرحله دوم می رود. اکنون در دور بعدی قادرزاده ذکریا با فردوس عالیموف نیروسنجی میکند. سنت الله موسایف و شیرعلی زاده صالح جان باید اندر میدان شوند. سنت الله موسایف الکی به میدان وارد شده است با جداگی سفید. منتظر آن است که شیرعلی زاده صالح جان شیرعلی زاده باید اندر میدان شود، چون نامش را صدا میکنند تا کنون به میدان وارد نشد. امروز انا همین جوانان با خرسک و هیاهویشان به مسابقه زیبایی دیگر بخشیدند. خب همین طور موسایف سنت الله بدون رقابت از سبب وارد نشدن صالح جان شیرعلی زاده غالب این وزن دانسته شد، غالب این رقابت. در رقابت نوبتی نیز باز دو نماینده دیگر تاجیکستان با هم نیروسنجی میکنند. خوب محمد رسول ناروف جداگی سفید به تن کرده است و شهابالدین دلمرادزاده با جداگی کبود رقابت را ادامه میدهد اکنون. و در اولین رسیدشان ناروف با سر کتف اینجا توجه کرد که پرتاب کند، ولی به او امکان نداد دلمرادزاده. اکنون پهلوان کبود پوش میخواهد بیشتر در زمین فعال باشد. تا قدر توان اینجا مبارزه برد دلمرادزاده، ولی
мавқеят барои таслим кардани Норов пайдо нашуд. бори дигар ана ин ҳолат барои Дилмуродзода мувофиқ аст. бисёр мехоҳад ки ҳарифро ба худ наздик кунад, баъдан партоф намояд, вале дарҳол мавқеиятро Норов ишғол мекунад. то он дараҷае ки ҳарду ин паҳлавон таҷриба доранд ё тамринҳои пеш аз ин мусобиқа диданд, то ҳамон дараҷа ҳунарашонро айни ҳол нишон дода истоданд, вале маълум аст ки ба онҳо боз таҷрибаи бештар лозим аст, боз ҳунарашонро сайқал диҳанд. вале имрӯз метавонанд ки аз худ як натиҷаи хубтарро боқӣ гузоранд, умуман аз худ дарак диҳанд. Норов бори дуюм боз талош мекунад Норов, аммо чун мехоҳад партов кунад, боз аз фикраш бармегардад. имрӯз паҳлавонони ӯзбекистонӣ дар ҳолати партерӣ хеле хуб худро нишон доданд. паҳлавонони моро низ месазад ки дар замин бештар кор кунанд, фаъолтар бошанд, чун аллакай рақибон пурқувват ҳастанд. рақибон бештар дар ҳолати партерӣ ҳам худро хуб нишон медиҳанд. аз ҳамин лиҳоз омодагии паҳлавонони мо ҳам дар замин бояд дар сатҳи даркорӣ бошад. хуб медонем ва ин шакли нодуруст ҳаракат кардан ба ҳарду шида овард. чун аз таҷриба огаҳ ҳастем ки ҷоми президенти тоҷикистон оид ба ҷудо ҳар сол дар ҳар минтақа кӯшиш мекунанд намояндагони соҳа ки баргузор кунанд. ин ҳам албатта ба хотири таваҷҷӯҳ ба ин ришта, ба хотири шароит фароҳам овардан ба мардуми минтақаҳо аст ва ҳаракати Норов имтиёзи вазари барои ӯ меорад. сонияҳои ба шумор монданд. дар сонияҳои охир имтиёз доданд ба ҳариф, албатта барои Дилмуродзода он қадар хуб ҳам нест, чун сонияҳои ба шумор монданд. дигар Норов метавонад ки вақтро кашол диҳад, аммо на, баръакс ҳалоки дарунаро инҷо Норов истифода мекунад. вале чӣ гуна худро аз ин ҳолат раҳо кард Норов? ай вагарна Дилмуродзода беҳтарин мавқеиятро инҷо дошт. инҷо таслим мешавад, Норов таслим мешавад. Дилмуродзода инҷо тавонист ки бо усули буғӣ кардан дар 16 сонияи охир Норовро таслим кунад ва роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳамвор созад. бисёр ҳам хуб дурахшид дар сонияҳои охир Дилмуродзода Шаҳобиддин.
اما اینجا چی اشاره می شود؟ ایپون نه، ایپون باز گرفته می شود و اینجا داور اشاره می کند که بله خوب اینجا شید و بعد دلمراد زاده داده می شود و خوب نه اینجا اکنون بعد از دیدن نوارهای تکراری غیر قاعده عمل کردن دلمراد زاده اینجا مشاهده شد، با او شیدو دادن، ایپون برداشته شد و ثانیه های آخر هم اکنون جریان دارند. خوب همین تر وقت به انجام میرسد با یک وزری که نورف اینجا داشت او را پیش صف میکند. محمد رسول نورف رای خود را به دور دوم میبرد. خوب بیشتر اکنون پهلوانان ما امروز مقابل همدیگر قرار گرفتند و باز ما بعد از چند لحظه توجه میکنیم به نبرد دو پهلوانی تاجیکستانی. این هم همان حرکت های قبلی که پهلوانان داشتند. شریف و رجب ابراهیمی بگیجان. همین طور رسول سعیدوف جداگی سفید به بر کرده است از تاجیکستان و شوکت سعیدقولوف باشد پهلوان ازبکستانی با جداگی کبوت نیروسنجی میکنند. اکنون متوجه می شویم که رسول سعیدوف هنرش را بر مقابل پهلوان ازبکستانی چگونه نشان می دهد. همین گونه داشتن و از حد زیاد وقت را کشال دادن و پرتاف نکردن بسیار هم البته به هر دو خطرناک است. شیدو هم میتواند که داور به هر دو دهد. به خاطر این حالت اما نه، اینجا به پهلوان ازبکستانی شیدو میدهد داور و در حال یک جواب سزاوار میگرداند پهلوان ازبکستانی و در حالتی سیکم اینجا میتواند رسول سعید فریف را نگاه دارد ولی پایش را باید رها کند. نه، فرصتی به میون آمده رو رسول سعیدوف استفاده کردن نتوانست. رسول سعیدوف هم در مسابقه های داخلی بیشتر درخشش دارد، هنرش را نشان میدهد، اما براستی درباره شرکت او در مسابقه های بیرونه چندان معلومات نداریم. ولی چون در نزد مخلصان، در نزد هواداران این رشته ورزش از تاجیکستان هنرنمایی میکند، رسول سعیدوف دستگیری بیشتری مخلصان را باید احساس کند و بر مقابل پهلوان ازبکستانی یک رقابتی ارزنده هم نشان دهد.
البته چون اگر توجه کنیم به رشد پهلوانان ازبکستان در مسابقه های با نفوذ، البته آنها خیلی هنر شایسته نشان میدهند و چرخشی که اینجا رسول سعیدов داشت برایش خیلی موفق بود. اما پهلوان ازبکستانی میخواهد در حالت استحکام رسول سعیدов را نگاه دارد که الکی حساب کرده می شود، ولی از این حالت خود را رها کرده توانست پهلوانی ما. پهلوانان ازبکستانی در بازی های آسیایی که همانا جریان دارد در وزن 73 کیلوگرم هاشیموتو ژاپنی که یکی از پرقدرت‌ترین پهلوانان به حساب می رود، یکی از پهلوانان ازبکستانی او را شکست داد در فینال. مرادجان یولداشوف هاشیموتو را شکست داد و برای مقام سوم در وزن جمعی 100 کیلوگرم علیشیر یوسفوف باشد یک ژاپنی دیگر را تسلیم کرد. یعنی این گفته ها دلیل آن هستند که البته بایستگی در ازبکستان پهلوانان به نتیجه های خوبتر نایل میگردند. اما آن تاریخ سازی که اکنون سالهای اخیر جودوکاران تاجیکستان هم میکنند آن را باید ما به نوبت گیریم، چون هم از مسابقات گرند اسلم و هم از بازی های آسیایی نشانی طلا به دست آوردن پهلوانان ما این از همان تاریخ سازی های آنها البته شهادت میدهد. ثانیه های اخیران و در ثانیه های اخیر اینجا رسول سعیدов یک حرکت خیلی خوب داشت و تلاش کند برای نگاه داشتن این وزری و با یک وزری اکنون رسول سعیدov پیش صف می شود. خوب، این حالت یک بار دیگر از نظر گذرانده می شود برای رسول سعیدov. اما یک لحظه ایست بود اینجا گمانم، اما باز داوران خوبتر می دانند. اینجا ایست بود گمانم شاید وزری نباشد، اما بعد از دیدن نمارهای تکراری داوران خوبتر می دانند. بله، وزری باز پس گرفته می شود و کار با گلدن اسکو می رود. بله، اونجا یک توقف کوچک بود، به همین خاطر وزری حساب کردن نشد. اکنون فرصت دوم رو باید رسول سعیدov پهلوان تاجیکستانی به طور ارزنده استفاده کند، چون دقیقه های طلایی اینجا امتیاز باید طلایی شود. اما حرکت سعید خولوف پهلوان ازبکستانی هم خوب بود در این حالت. اشاره میکند داور که باید از جا برخیزند، رقابت ادامه باید کند. جمهوری تاجیکستان ابوالفضل محمود نبی، جمهوری ایران. در همین گونه حالت که کار به گلدن اسکو می رود، دقیقه های طولانی می شود، داشتن یک تکنیکای خوب، داشتن یک نفسی آزادتر البته برای پهلوانان خیلی مهم است و برای این تلاش ها هم
باید زیاد باشد. تمرین ها هم باید زیاد باشد. دقیقه دوم هم از گلدن اسکو سپری می شود ولی تا کنون امتیاز از جانب هر دو این پهلوانان به خیر گرفته نشده است. حالا که بیرونه را نوبت به نوبت استفاده می کند رسول سعیدوف، اما قواش برای پرتاب کردن بسندگی نمی کند. رسول سعیدوف هم شیدو می گیرد. اکنون شیده ها برابر می شوند. باید تلاش برای امتیاز گردد اینجا بیشتر. معلوم است که هر دو خیلی خسته گردیدند. دقیقه ششم هم جریان میگیرد. دقیقه ششم البته جریان دارد ولی اینجا تنها یک پرتافت که امتیازآور باشد کفایه است که غالب در اینجا معین گردد. پهلوان ازبکستانی اکنون فاول می شود. اینجا اشاره بشود که رسول سعیدوف باید جداگی خود را به ترتیب درآورد و شیدو اکنون فعالی او اینجا کم است. به همین خاطر رسول سعیدوف بار دوم اینجا مجازات می شود. اکنون فعالتر گردد باید او، چرا که کم فعالی میتواند که به شیدای سیوم آورده رساند. خوب بسیار مشکل افتاد این رقابت برای رسول سعیدوف. دوستان عزیز، یک لحظه دوباره همکاران و مخلصان گشتین جدا حال حاضر در موج کفتگی‌های شما پرزیدنت فدراسیون جدای میهن اسماعیل محمدزایی را یک کفتگی صمیمانه تاجیک خوب همین طور رقابت ادامه می‌یابد و امروز البته برای سهمگذاری برای رشد جدای کشور اینجا با رئیس فدراسیون جدای میهن اینجا اظهار سپاس میکنند برای تشکیل مسابقه های سطحی بسیار هم پرشکوه، از جمله آن مسابقات گرند پری که در دوشنبه دایر گردید. واقعا هم جهانیان را در حیرت گذاشت که چگونه تاجیکستان عزیز ما، وطن ما، میتواند این گونه مسابقه های بانفوذ را در یک سطح خیلی خوب با دستگیری و با توجه مخلصان دایر کند. و اکنون جام پرزیدنت تاجیکستان هم از شمول آن مسابقه های بین المللی است که مراتبه دهم پهلوانان سیاره را به کشور ما میارد. دقیقه چهارم هم از گلدن اسکو می رود ولی تا کنون
امتیاز نیست. خطر بیشتر برای رسول سعیدوف است و اینجا موقعیت ای بسیار موقع خوب داشت رسول سعیدوف. میتوانست که اصول کمری را به طور شایسته استفاده برد اما نتوانست. فقط اینجا در صورت موقعیت خوبی که داشت باید تنها پرتاف میکرد و خلاص، اما پرتاف کردن نتوانست. کمی از کتف خود گمانم لط برداشته است پهلوانی ما، ولی اشاره میکند که باید به نزد طبیبان رود یا نه. رسول سعیدوف اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد. بالاخره رسول سعیدوف با یک پرتافت خیلی عالی سعید قلوف را از ازبکستان شکست میدهد. پرتاف ایپان است و رسول سعیدوف را به مرحله بعدی میبرد. تلاشایی که داشت بالاخره با اصول کمری رسول سعیدوف حریفش را تسلیم میکند و رای خود را به مرحله دوم هموار کرد. رقابت طولانی بود ولی بالاخره پهلوان ما موفق شده توانست. همکنون دو پهلوان تاجیکستانی باید اندر میدان شوند. رجب شریفوف و بگیجان ابراهیموف. بگیجان ابراهیمی باید اندر میدان شوند. بگیجان ابراهیمی الکی به میدان وارد شده است ولی رجب شریفوف به میدان وارد نشده است. 30 ثانیه الکی سپری شد، باید جای قرار نهایی برآورده شود و همینطور ابراهیمی بگیجان اکنون رای خود را به مرحله دوم هموار کرد. همکنون یک رقابت خیلی جدی، یک رقابت دیدنی اینجا پیشنهاد ما و شما میگردد. مولا رجب خلیفایف یکی از چهره های درخشان گشتین جودای میهن با جداگی سفید بر مقابل پهلوان ازبکستانی البک تاجیف در میدان میشود. البک تاجیف جداگی کبود دارد، مولا رجب خلیفایف سفید پوش است. این رقابت یکی از رقابت های بسیار هم دیدنی خواهد بود. سعید اسلام نظیرов را شکست داده بود البک در مرحله اول پهلوانی تاجیکستانی را و نکروز امانوف نماینده دیگری تاجیکستانی از دست مولا رجب خلیفایف شکست خورد. البته مولا رجب خلیفایف هم از مسابقات گرند اسلم برای تاجیکستان نشانی نقره آورد
او نیز یکی از پهلوانانی بسیار هم شناخته است که در وزن 66 کیلوگرم قبلا رقابت میکند. این حال در وزن 73 البته اینجا نامنویس شده است و هم متوجه میشویم که البک تاجیف تا کجا بر مقابل ملا رجب خلیفایف هنرش را نشان میدهد. خلیفایف بسیار نزدیک است و بسیار خوب اینجا حرکت داشت خلیفایف، اما البک هم هنرش شایسته است، در حال خود را کنار میگیرد. از این حالت خود را رها کرده توانست و کمفعالی در حرکت های البک مشاهده می شود. شیدای اول را مسئول می گیرد و رقابت ادامه می کند. از گریبان مستحکم داشته از خلیفایف و ببینیم چگونه حریف را نزدیک می کند با خود. سری آستین هر دو مستحکم داشتند و پایزنی از جانب خلیفایف رها میکند آستین خود را. امتیاز و ضریب می شود اینجا. خلیفایف بسیار هم حرکت خوبی داشت. از آغاز معلوم بود که ملا رجب خلیفایف در این حالت ها خود را به طور شایسته نشان میدهد. حرکت های خلیفایف برای بوقی کردن حریف در کار در زمین ادامه دارد و تا کجا میتواند که اینجا پهلوان ازبکستانی را تسلیم کند و اینجا رقابت را باز می‌دارد. داور خلیفایف بسیار یک پهلوان قوی اراده است، پهلوانی بسیار هم جدی است، از جهت تکنیکی هم خوب است. در کدام مسابقه‌ای که شرکت میکند او حتما که با مرحله های تا مرحله های چهار یک نهایی، نهایی، نیمه نهایی راه می‌یابد، در حال شکست نمیخورد و امروز هم چون میبینیم هنرش شایسته است. بار دیگر اینجا اسطوره کمری را توجه کرد خلیفایف ولی امکان نداد. این نوبت اکنون پهلوان ازبکستانی بیشتر تلاش میکند خلیفایف که در زمین کار کند، اما کمفعالی پهلوان ازبکستانی اینجا مشاهده می شود. خلیفایف در گشتنی ملی هم هنرش شایسته است. و بار دوم از همان روش استفاده می کند خلیفایف، اما این نوبت پرتافتی و امتیازآور نگردید. به هر حال از آغاز رقابت حرکت های خلیفایف اینجا خوبتر هستند. ثانیه های آخری رقابت هستند، اما خلیفایف تلاش کرده ایستاده است که امتیازی که دارد دیگر جبران کردن آن را به حریف اجازه ندهد. ثانیه های آخر است، باید از احتیاط هم کار بگیرد پهلوان ما، اما چگونه ای که میبینیم پیوسته در هجوم است، در حرکت است خلیفایف و کوشش میکند که بیشتر فشار بیارد به حریف. هیاهوی و صدای بلند مخلصان البته جذابیت دیگر را اینجا ضم میکند. 3 ثانیه دیگر تا انجام
این رقابت باقی مانده است، اما دیگر فرصت نمیماند برای پهلوان ازبکستانی. اکنون او از دور دوم شکست خورد. خلیفایف باشد برای خود را به مرحله سوم هموار میکند. البته خلیفایف در این وزن امروز یکی از مدعیان اساسی به حساب می رود، ولی این رو جریان رقابت ها باز نشان می دهد. خوب، اکنون این نوبت توجه میکنیم به رقابت دو پهلوان تاجیکستانی، زیکریا خورکاشف کبودپوش است و حریف او باشد عالمجان نظرف با جداگی سفید هنرنمایی میکند. از دقیقه های اول در حال نظرف توجه میکند به حالت های پرتری، اما کوشش اولش به نتیجه بود. ادامه رقابت ها رو توجه میکنیم و از پسگیربان خیلی اینجا مستحکم داشت نظرف، ولی خورکاشف هم در حال موقعیت رو دیگر میکند. و کنون موقعیت برای خورکاشف اینجا به میان آمد، اما لد دادن دست که موقعیت مساعد بود استفادهش کردن نتوانست. امروز اگر توجه کنیم به نشست جایهای این تالار ورزشی، سابقه داران و نفران روزگار دیده که این رشته ورزش را خیلی دوست می‌دارن، عموما مخلص گوشتین هستن، خیلی زیاد است در تالار رقابت ها را تماشا میکنن. البته حضور آنها هم به پهلوانان جوان یک انگیزه دیگر میبخشد. و اینجا چگونه چرخی خوبه داشت خورکاشف و امتیاز وزری را به دست می‌آورد و در حالت سیکم حریف را نگاه می‌دارد. آش هر اینجا استفاده شد از جانب خورکاشف که بسیار سری وقتی بود و با دو وزری هم اکنون امتیاز اپان می شود و خورکاشف امکان پیدا کرد که در دور بعدی با خلیفایف در میدان شود. این رقابت خیلی رقابتی جالب خواهد بود. آن همین حالت بسیار هم خوب بود، یک چرخش زیبا خورکاشف و بعدا حریف را در زمین نگاه داشت. همین طور موسی سعداللهیف با جداگی سفید بر مقابل شهریار بازاروف
ҳар ду ҳам намояндаҳои тоҷикистон андари майдон шуданд. Аввалин расидшо бисёрам барои Мусо Саъдуллоев хуб аст. ӯ таваҷҷӯҳ кард ба ҳолати партери, аммо мавқеият чандон барояш мусоид набуд. Мусо Саъдулло албатта дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар ширкат кардааст ва довар ишора мекунад ки ҳамон партофте ки буд қаблан мавриди таваҷҷӯҳи ҳайати мушовара ё ҳамун супервайзерон қарор бигирад ва умуман баъдан хулоса барорӣ карда шавад. қаблан пеш аз ин ҳаракате ки аз росто буд ва ин ҳолат чӣ баҳогузорӣ мешавад, инро албатта хубтар медонанд. Чизе нест, албатта маълум буд аз аввал ва рақобат идома мекунад. умуман дақиқаи аввал бештари вақт барои паҳлавонон як дақиқаи омӯзишӣ ҳам агар гӯем иштибоҳ нахоҳад шуд, чун якдигарро меомӯзанд ки бо кадом тарз, бо кадом равиш, аз кадом усул бештар истифода мекунанд ва баъдан рақобат идома меёбад. ва бисёр ҳам ҳолати хатарнок аст барои Мусо Саъдуллоев. ҳолати буғӣ кардан, вале таслим нашуд. каме аз дасти худ лат бардоштааст Бозоров. غالبیت نصیب سید انوار جمهوری تاجیکستان. ва Мусо Саъдуллоев, ин навбат ҳам ҳаракаташ хуб буд, аммо хуб гуфта он ҳолатеро гуфтан шояд ҷоиз бошад ки имтиёзовар бошад партофт. ва ин навбат ҳам мавқеият барои Бозоров хеле хуб буд. имтиёз ва зари мешавад акнун. ҳарчанд Мусо Саъдуллоев мехост қаблан иҷрои усул кунад, вале дарҳол Бозоров мавқеиятро дигар кард ва имтиёзи вазариро ҳам соҳиб мешавад. кӯшиш барои лад додани даст аст аз ҷониби Бозоров. вале на, муваффақ шуда натавонист. ба ҳар ҳол он имтиёзи вазаре ки Бозоров гирифт,
برایش بسیار فرصت خوب رو به میان آورد. اکنون موسی سعداللهیف شیدو میگیرد. بختیار بازارов بار دیگر تلاش کرد برای امتیاز به دست آوردن، اما موفق نشد. این نوبت موسی سعداللهیف دیگر باید ثانیه های آخر که باقی مانده است توکل کند. دیگر شانس نیست برای او، اما سراسیمه هم نیست. تومه نگی را بیشتر استفاده میکند. بازارов شیدای دویم به خاطر کم فعالی به موسی سعداللهیف. 3-2-1 تمام. وقت به انجام رسید. همین طور بختیار بازارov با همان یک امتیازی وزری که داشت اینجا راهش را به مرحله سیوم هموار میکند. دعوت بدن شما زرزاده حبیبالله زهیر و اسماعیل خان تیاری میدن جبارov الحامیدی ایسافزاده حسن همین طور باز توجه میکنیم به رقابت دیگری که نمایندگان تاجیکستان رو به هم میارد. اسلام خان بر مقابل حریفش ظریف زاده در میدان میشوند. حبیبالله ظریف زاده با جداگی سفید است و اسلام خان زاکیروف باشد با جداگی کبود هنرنمایی دارند. در مرحله اول حبیبالله ظریف زاده امامعلی خالف را شکست داد، اما زاکیروف باشد در دور اول آزاد بود و توانست اینجا برای نگاه داشتن حریف در گلدن اسکو، اما در حال خود را رها کرده توانست ظریف زاده. برای راه یافتن به این مسابقه معمولا مربیان منطقه ها بهترین دستپروران خود را پیشنهاد میکنند. بعد از عموما دیدن و از نظر گذراندن مربیان و سرمربیان، البته که نفران ارزنده با جام پرزیدنت راه میابند و امروز هم الکی برای موقع پیدا کردن در قطار بهترین ها پهلوانان جوان، پهلوانان نوکار هم مبارزه بردند، ولی چون معلوم است که
он паҳлавонони мо ки таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро доранд, ба осонӣ бар муқобили ҳарифонашон пирӯз мегарданд. ҳама вақт таҷриба барои паҳлавонон кӯмак мекунад. ҳало ки дарунаро ин навбат Зарифзода мехоҳад истифода кунад, аммо муваффақ нашуд. ва ин навбат ҳало ки беруна акун ба кор бурд Зарифзода, вале ҳало ки беруна барои ӯ кӯмак кард. ва таслим мекунад ҳарифро Зарифзода. қаблан имтиёзи Вазариро соҳиб шуд ва баъдан ҳарифро дар замин таслим кард. имтиёз ҳипон мешавад. Зарифзода ба марҳилаи сеюм меравад. اینم همون حالته که لا دادن دست بود. همین طور الهام‌الدین جبارов با جداگی سفید بر مقابل حسن اسحاقزاده اندر میدان میشوند. حسن و حسین اسحاقزاده ها از شهر باختر هر دو هم پهلوان هستند، گوشتینگیر هستند. من در رشته‌های جدا گوشتینی ملی هنرشان رو نشان میدهند. الهام‌الدین جبارов هم تجربه دیده مسابقه‌های بیرون هست. در قهرمانی تاجیکستان میان جوانان امسال مقام سوم را گرفت و در اولین رسش او بیشتر تلاش کرده ایستاده است. الهام‌الدین جبارов بیشتر با سمت راست گوشتین میگیرد و از گریبان این لحظه مستحکم داشته بود. چون رقابت‌های الهام‌الدین جبارов را ما در چمپیونات تاجیکستان میان جوانان دیده بودیم، مشاهده کرده بودیم، بسیار خوب درخشید، اما در مرحله 4 نهایی شکست خورد و برای نشان برنجی مبارزه برد که بعداً توانست که با نشان برنجی برسد. خوب شدای اول با الهام‌الدین جبارov. نه این شکل حرکت البته چندان موافق نبود برای اسحاقزاده.
پس از 5 دقیقه در میدان رقم 2 و نیتو 73 کیلوگرم گروهی به آغاز می‌آورد. نجم‌الدین و محمد شریف، مسعودی احمدزاد تیار شوید. خوب барости каме аз ҳамдигар ҳарос ҳам доранд ҳарду ин паҳлавон, чандон наздик намешаванд. бештар кӯшиш мекунанд ки аз ҳамон фосила гирифта баъдан иҷрои усул намоянд. илҳомиддин ҷабборов гаштаю баргашта мехоҳад ҳамон усули томои нагиро истифода барад, аммо муваффақ нашуд. дар чанд ҳолате ки истифода кард, сонияҳои охири вақти асосӣ боқӣ монданд, вале ҳамоно ғолиб муайян нест. табло баҳодурзода равшан. ва инҷо шидои аввал ҳам ба исҳоқзода дода мешавад. акнун баробарӣ аз ҷиҳати муҷозот дида мешавад, вале натиҷа аз ҷиҳати имтиёз тағйир нест, ҳамоно бетағйир боқӣ мемонад. ду сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ монд. хуб, вақт ба анҷом расид. акнун кор ба голден скол меравад. на, ин баъд аз амри довар аст. аллакай вақт ба анҷом расида буд ва партофти илҳомиддин ҷабборов, албатта инҷо ҳисоб кардан намешавад. тайёри бинанд татами рақами 2 наҷмиддинов муҳаммад шариф, масъуди аҳмадзод. хуб, имтиёзи тиллоӣ. инҷо акнун талош барои имтиёзи тиллоӣ аст ва аз аввалин доштанҳо инҷо хато сурат гирифт ва довар инро ҳам хеле хуб мушоҳида кард. шидои дуюмро ба исҳоқзода ҳасан дод. барои илҳомиддин ҷабборов акнун фурсати хубтар ба миён меояд. як пойзанӣ. вояяй, исҳоқзода таваҷҷӯҳ бо сари китф кард, аммо то бо охир натавонист ки идома диҳад. исҳоқзода ҳасан аз илҳомиддин ҷабборов албатта аз ҷиҳати синни сол бузургтар аст, аз ҷиҳати таҷриба ҳам таҷрибааш болотар аст, аммо ин илҳомиддин ҷабборов вақтҳои охир, солҳои охир дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар баромад мекунад ва шояд инҷо ҳамон нерӯи ҷавонӣ ҳам ба ӯ кӯмак кунад. шояд инҷо шидои сеюм, бале, яктарафа доштанд ба ҳасан исҳоқзода шидои сеюм ва илҳомиддин ҷабборов роҳи худро ба марҳилаи дигар мебарад.
ҳамин тавр мо меравем ба ҷое ки боз ду намояндаи дигари тоҷикистон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. хуб, ҳамин тавр алиҷон Сафаралиев, паҳлавони қадбаланди мо, бо ҷудогии сафед бар муқобили ҳарифаш Қодиров, Саидраҳмон Қодиров андари майдон мешаванд. Алиҷон албатта ҳам дастони дароз дорад, ҳам қомати баланд, метавонад ки ҳамин гуна фурсатҳоро хеле хуб истифода барад. талошҳои Алиҷон аз ҳамон пасгиребон аз болои сар доштан барои Алиҷон хеле мувофиқ аст ва ӯ мехоҳад ки партов кунад. акнун Қодиров дар гурез аст. бале, инро ҳам довар хеле хуб пайхас кард ва шидои аввалро маҳз ба Қодиров медиҳад. Алиҷон Сафаралиев таҷрибадидаи мусобиқаҳои байналмилалӣ аст, хеле зиёд ширкат кардааст ва метавонад ки имрӯз аз ҳамон таҷрибааш ба таври самаранок истифода баравад. аз ҳамон боло доштан барои Сафаралиев хеле хуб аст ва ӯ ҳарифро мехоҳад наздик кунад ва ҳалуки дарунаро бештар истифода мебарад. ё усули камарӣ ё ҳалуки даруна барои Алиҷон Сафаралиев хеле хуб аст, вале Қодиров дар гурез аст, худро дур мегирад. аммо Сафаралиев бо он гуфтем дастони дарозе ки дорад, қомати баланде ки дорад, барояш кӯмак мекунад. вале ва зари инҷо шояд барои Қодиров хеле мавқеияти хуб дошт. Қодиров шояд инҷо вазари бошад, аммо довар ин ҳолатро ба инобат нагирифт. ва ишора ҳам мекунад. бале, довар ки ба ҳамин ҳолат як бор таваҷҷӯҳ кунем. аз нигоҳи аввал вазари буд. хуб, инро боз доварон хубтар медонанд. ана ҳамин ҳолат вазари буд. вале баъд аз дидани наворҳои такрорӣ қарори ниҳоӣ бояд бароварда шавад. бале, вазари буд инҷо, аз нигоҳи аввал маълум буд. белохира вазари ба Қодиров. чун мо васфи Алиҷон Сафаралиев мекардем, аммо Қодиров инҷо фаъолтар шуд. тавонист ки имтиёзи вазариро соҳиб шавад. акнун баъд аз гирифтани имтиёзи вазари ӯ боз талош мекунад ки вазариро ба ипон табдил диҳад. агар тавонад ки ҳамин ҳолатро самаранок истифода кунад барои нигоҳ доштани ҳариф ва тавонист билохира 10 сония кифоягӣ мекунад барои Қодиров то дар ин мубориза пирӯз гардад. бо тамоми ҳастияш Алиҷон Сафаралиевро нигоҳ дошт ва бо ду вазари инҷо дастболо шуд. гарчанде дар дақиқаҳои аввал Алиҷон Сафаралиев пешсаф буд, вале билохира Қодиров тавонист ки бо ду вазари инҷо дастболо шавад ва роҳи худро ба марҳилаи сеюм ҳанвор кунад. Сайраҳмон Қодиров баъд аз чанд лаҳза ана ҳамин паҳлавони Федератсияи Русия бар муқобили Баракатулло Икромзода аз Тоҷикистон
مبارزه میبرند. خوب همین طور رقابت آغاز میگردد. الکسی سوبیانین از فدراسیون روسیه بر مقابل اکرامزاده برکت الله نیروسنجی میکند و در اولین رسش ها اکرامزاده بسیار هم خوب شروع کرد این رقابت رو، ولی الکسی هم چون در دوره اول دیدیم عظمت بارانوف را نماینده تاجیکستان را شکست داد که هنرش هم شایسته است این پهلوان سفید پوش را. حرکت های اکرامزاده خوب. اکرامزاده در مرحله اول فاروق خوجایف را شکست داد. فاروق خوجایف هم پهلوان تاجیکستانی بود. چون گفتیم الکسی عظمت بارانوف را تسلیم کرد. انا همکنون رقابت برای راه یافتن به مرحله سیوم جریان دارد که تا کجا اکرامزاده میتواند که بر مقابل حریفش هنری شایسته نشان دهد. یک حرکت داشت اینجا. تلاش رو همان ادامه دارد. اکرامزاده کوشش میکند که هرچی خوبتر راههای تسلیم کردن حریفش رو پیدا کند. Приготовиться. Behrouz Omidov, Uzbekistan. Abubakir Bakir, Tajikistan. این شکلی اسد زیاد داشتن و حرکت نکردن خیلی خطر دارد و نه اینجا از زمین بعدن برداشت. این حالت البته امتیازآور نمیگردد برای پهلوانی ما. و بار دیگر توجه اکرامزاده با همان اصول تومای نگ بود، اما این نوبت هم به طور در کاری استفاده کردن نتوانست. ثانیه های اخیر جریان دارند و همانو هر دو این پهلوانان راه تسلیم کردن همدیگر رو پیدا نکردند و اینجا وزری اینجا اکرامزاده امتیاز وزری را صاحب می شود.
حرکت اکرامزاده خیلی خوب بود در ثانیه های آخر. اکنون میتواند فاصله گیرد، میتواند اکنون با احتیاط رقابت را ادامه دهد چون ثانیه های به شمار ماندن. میتواند که وقت رو هم کشال دهد. دیگر ثانیه های به شمار ماندن تا انجام این رقابت و همینطور اکرامزاده راه خود را به مرحله دیگر میبرد. برکت الله اکرامزاده پیروز گردید. دعوت کرده می شود محمد ایسا رجبو، بهرام ویرالی. خوب دوستان عزیز، همکارمون علی شریف جریان رقابت ها را باز برای شما شرح و توضیح میدهد. بخری برای جزء وزن 60 کیلوگرم تیاری بینم. دوستانی عزیز به میدان محمد رحیم سرخانوف دعوت گردید. بنابر سببی به میدان آمدن حریف محمد رحیم سرخانوف بدون مبارزه این ورزشگر در این دور کامیاب گردید. اما اکنون دوستانی عزیز آغاز گردید رقابت تازه میان نجم‌الدینوف و مسعود احمدزاده پهلوانی که هر دو در وزن زیر 73 کیلو به نهایت گوشتنی خوب دارند. گوشتن‌های این دو پهلوان برای همگان معلوم است، مخصوصا نجم‌الدینوف محمد شریف در چمپیونات تاجیکستان از همین یک وزاره مسعود احمدزاده نزدیک بود که این حالت را با وزاره جمع بست کند. بسیار پرتابی خوب بود. از دیدن پرتاب باوری دارم که کسانی بودند که حلاوت بردند. خب اکنون پهلوانان خوب زیاد هستند ولی بهترین ها با قسمت های فینالی می روند و این تخلص نام گرفته از خرس. حالا پنجه های خرزین این نجم‌الدینوف که جا باشند که برای پهلا آوردن رقیب. اکنون چون یادآور از پنجه های خرسین نجم‌الدینوف شدیم، کمی در اینجا حرکت کرد و باز پس قرار گرفت. حالا اثر نو
بار دیگر با هم اوه سر کتف اومدن مسعود هم پهلوان بسیار خوب است، اما خورشید حکومت شاگرد را به خاطر پیروزی برآورده است در وزن زیر 73 کیلو. بسیار نبردهای جالب و جذاب را میبینیم دوستان عزیز و اکنون سر کتف آوردن نجم‌الدین بر مقابل حریف دائما در رو برای یکدیگر تلاش دارند. بیهوده تخلص نگرفتن خرس با جداگی سفید از چنگال های خرسانه این نزدیک بود در اینجا که محمد شریف نجم‌الدین رقیب را اندکی مونده بود که پهلو آورد. مسعود احمدزاد نیز پهلوان خوب است، درخشش در مسابقه های مختلف بود. حالا برگشت و میان همدیگر در وزن زیر 73 کیلو گشتین گرفتند. خیلی خطرها برای یکدیگر دارند. پای در پای چند نبرد دیگر است. 1 دقیقه باقی مانده است. مسعود با او برابر اکنون شده است. حالا شماره شیده ها دو بر دو است. رو با هم دیگر آمدن، بر مقابل یکدیگر مبارزه بردن. در اینجا نجم‌الدین فرو نزدیک به مسعود میکند. Приготовиться Бехруз Хамидов, Узбекистан. Абубак Бокиев, Таджикистан. حالا حجمی رفر این نوبت هر دو را با هم آورده است. شدای سیوم تهدید برای باخت است. نجم‌الدین محمد شریف به دوره های میانبادا می رود. Приготовиться Бехруз Хамидов, Узбекистан. Абубак Бокиев, Таджикистан.
اکنون همدیارانی عزیز می رویم به نبرد تازه. پهلوان ازبک آمیدوف از جداگی سفید به بر کرده است بر مقابل باقیف. باقیف از سلاله باقیف است. حالا نبرد این پهلوانان شروع گردیدن حال حاضر. این رقابت با داشتن گریبان یکدیگر و ابوبکر باقیف که با جداگی کبود در مقابل رقیب ایستاده است. این اولین شیدو است برای جفت. با هم رو با رو آمدن های این پهلوانان. اوه باقیف را در اینجا ایپان رقیب رو می افتاند. آفرین. ابوبکر باقیف بسیار عالی بود. بسیار عالی بود سری کتف آورده. سیاه نگه که ابوبکر باقیف رقیب را با پشت آورد. هر دوشون از زمین رسید. اکنون جفت جدید با میدان می براید. رجب از کنار سفید بر مقابل بهرام از کنار کبود یا با جداگی کبود. این پهلوانان با اولین ندای داور کشیده رو برای پهلوان جداگی کبود پوشیدن است نشان میدهد. بهرام در حال با اشتباه راه داد. اکنون سرکیت آمدن رجبف برای بهرام را افتادن نمی شود. رجبف پهلوان است که در گشتن سامبو در قهرمانی جهان گشتن سامبو شرکت ورزیده بود. این پهلوان سعودی است. در مختلف مسابقه های جهانی گشتن سامبو شرکت ورزیده است و حالا اکنون تغییر گشتن کرده است. گشتن جدا آمده است. وزنی 60 کیلوگرم بخوری برای جوسین جمعه رحمان نماینده جمهوری ازبکستان علم سامان نماینده جمهوری تاجیکستان приглашается Джумаев Рахмон представитель Узбекистана Алам Сомон. میان یکدیگر با یک جد و جهد زیاد برای افتادن، اما داور اونجا مته میگوید دیگر حاجت برای دوام دادن رقابت نیست. حالا شیدای دویم را برای بهرام و اولین شیدا را برای رجب نشان میدهد داور. کمر داشتن، کمر داشتن برای نه طریق سر آمدن این خطر دارد. برعکس حال باید اگر چون این حالت های خطرناک اجرا شود بسیار عاقبت ناخوش دارد.
این نوبت هم یک وزاره مسعود رجبوف است. حالت لا دادن دست. برای پهلو آوردن دوباره رجبوف کوشش دارد. یک پهلوی دیگر یا یک وزر دیگر کفایت است و در اینجا پیروزی خیش را پیش از مهلت استقبال گیرد رجبوف. حالت زمین نگاه داشتن پان جنبست می شود. 10 ثانیه کافی بود که در اینجا رجبوف دست بالا شود. قادرزاده بر مقابل آلیموف برای گشتن گرفتن حالا لبی ترتمی آمدن. داور منتظر است و فردوس نسیموف را میبینیم در اینجا حضور داشته است. بله، رو بروی ما فردوس نسیموف در قطار اول نشسته است. این پهلوانی که در منطقه ختلان را خوب میشناسند، مخصوصا در شهر کلوب. حالا داور مرکز باشد برای گشتن گرفتن این جفت اشاره میکند و قادرزاده مقابل آلیموف در وزن تا 73 کیلو در رقابت‌های مقدماتی گشتن گرفتن آغاز میکنند. تیاری بینند موسایف سنت الله یوسفوف جهانگیر.
натиҷаи аз ин набард нест, ҳоло баробар қувозмӯй аст. роҳбарияти федератсияи ҷудо баробарони бо шаҳрдори ноҳияи Данғара дар инҷо баробарияти ноҳияи Данғара нишастанд ва аз ин гӯштин тамошо мекунанд. اجرای اصولها از جانب قادرزاده برای پهلو آوردن عالموف به نتیجه است. بله، جمشید خلیلوف در پهلوی ما و یک نوار زیبایی برای دیگر. خب قادرزاده بر مقابل عالموف مبارزه را به نتیجه پیش برده ایستادند. اوه پای در پای حرکت ها از هر دو جانب است. استادان صدرالدین عابدوف، استاد سلیمانوف همه در پهلوی یکدیگر نشستند و از گوشتین تماشایش حلاوت میبرند. شماره مخلصان خیلی زیاد است. نوارا طلبگار هستند. همین اولاد رو دیدنی هستند. من گمان کردم که در اینجا این پرتاب عکس العمل و ضریب، نه داوران خلاصه اومدن که اینجا این هیچ چیزی نیست. اوه چه متعی و ضریدار. آفرین برای عالموف. باز دوباره برای پهلو آوردن پهلوان یک تک کبود پشت عالموف است که تلاشش امتیاز آور است. نواسته است چی نشان دادن، اما شاگرد رؤوف حکمتوف حالا رو به پیروزی دارد.
шидои дуюмро барои Олимов нишон медиҳанд. баръакси ҳол чун надоштаасту камар медорад, ин ҳолат шидо аст. дуруст аст. инҷо мо андешаҳоро доштем ки аммо барои чӣ Олимов азар дорад? Фирдавс бигзор ҳамин амалҳои бардуруғи Фирдавсро даст боло кунад. ин бурди Фирдавс Олимов аст. Olimpiad nasibi Olimov. Firdavs. Da'vat karda mishavad Musoyev Sunatullo, Yusupov Jahongir. Tayori bilan Norov Muhammad Rasul, Yusufzoda Muhammad. Olimpiad nasibi Nurov Mustafa. Rojoy Seyon. инҷо ҷуфти аввал Мусоев бо Юсупов. Халифаев Муродҷан, Хорташев, Зикрулло, Тайёри Минат, Бозоров, Бахтиёр, Зарифзода Ҳамидло. инҷо Юсупов оҳоҳоҳо Мусоев аҷаб чархӣ медиҳад рақибро. ҳолати такрор аксуломале буд ки шоиста иҷро шуд. ҳадиақал вазаре аст. фикр мекунам ин ба заре. اوه فارن اپانه که بسیار شایسته بود. Olimpiad va Musoyev Sunatullo götürmüş. Da'vat karda mishavad Norov Muhammad Rasul, Yusufzoda Muhammad. این پهلوانانی تا 73 کیلو ادامه بخش نبرد هستند. نوروف از کنار سفید بر مقابل یوسف زاده محمد. اوه حالت عصای کامی. با فکرم از دست یا چنگال محمد یوسف زاده بر آمدن نوروف در گمان است.
اولویت نصیب یوسف زاده محمد دعوت کرده می شود سید نظرов احمد جان سیدم رسول چنگال قابلی یوسف زاده محمد او را به دوره های منبعد برد. تیار بیند ابراهیمی بیگی جان حسن مصطفی назаров با جداگی سفید بر مقابل سعیدов در وزن 73 کیلو گوشتین میگیرند. حالا назаров اکنون برای اجرای اصول و قد و قامتش هم خوب است. احمد جان است назаров. چند ثانیه رقیب назаров احمد جان رو زمین داشت نتوانست. دعوت می‌دم بازارов بختیار ظریف زاده حبیب‌الله تیاری بیند جبارov الحامیدی قدیرov سعید رحمان یک پهلو از جانب سعیدов رسول یک وزاره کنار رفتن назаров احمد جان اولویت نصیبی بازارov بختیار دعوت می‌دم جبارov الحامیدی قدیرov سعید رحمان تیاری بیند اکرام زاده برکتالله سرخانov محمد رحیم شاید برای احمد جان назаров نشان دهند و این امتیاز نباشد. برعکس حال وزاره نشان نصیب سیدم رسول داده می شود وزاره اواسط ایپان دعوت کرده می شود ابراهیمی بیگی جان حسن مصطفی تیار بیند نجم‌الدین محمد شریف باقی ابوبکر حالا اثر نو اکنون باز جفتی نو میدان می براید.
اینجا ابراهیمی بگیجان بر مقابل حسنов مصطفی کشتین میگیرند. برابر قواها در وزن زیر 73 کیلو بگیجان ابراهیم را بر مقابل مصطفی حسنов حالا به نتیجه گذاشته است. چند بار دیگر کشاکش‌های زیاد با یک شدو این دو پهلوان برابر است و حتی کم فاول هستند. حالت لعدادری دست از جانب ابراهیم و همین طریق ابراهیم بگیجان دست بالا شد. خلیفه و خورکاشف با میدان آمدنشان لازم است. جمعه بوی شهیدов مولا رجب خلیفه استاد ورزش درجه بین المللی، خورکاشف ذکرالله جوانتر است. ذکرالله در کلوب جودوی حاجی شریف تمرین میکند. جوانی کبودپوشی در میدان بوده. اوی اوی ای 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 ای. بسیار خطر داشت. فکر میکنم به سر رفتید یا حالتی که خیلی هم مشکل تر بود. رقابت رو ادامه میدهند یا داور باید یک بار دیگر توجه میکنیم. خلیفه اوی به سر رفتید، بسیار هم خطر داشت، به نهایت مشکل
حالتی که اینجا میتوان در رفت سبقت باز هم آسیب جدی را به میان آورد. کاملا اینجا خلیفایف فعال بود. بس رفتید فکر میکنم خانساک مکی این نظر بنده است. کارشناسان در این پهلوی راست من قرار دارند. نماینده فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان. بیاید یک بار دیگر ببینیم. اوی 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 بسیار هم بس رفتید. 100% باید چنین باشد. اوی ببینید چگونه خطر داشت. چگونه خطر داشت. دعوت کرده می شود سید نظارو احمد جان سید رسول. قاعده های نوی که در کشتن جودو اینجا هم جمع شدن، مخصوصا همین پرتافت، همین عملی خلیفایف رو هم بهای وزاری معین کردند. اینجا هم بعضی تغییرات و دیگرگونی هایی که در فدراسیون بین‌المللی جودو به عمل آمدند اکنون آهسته آهسته برای آموزش آن هم بیشتر توجه کرد و تماشابینان هم الکی از این بند اسلوب کمتر واقفند و تنها حالت به سر رفتیدن. بسیار هم حرکت خوب بود از جانب خلیفایف ملا رجب. وزاری اواسط ایپون. معلوم است که ملا رجب خلیفایف استعدادش خیلی بلند است. بازار و ظریف زاده این این ظریف زاده حبیب الله است که با خلعت کبود به میدان آمده است. بازاروف با خلعت سفید و زری در ثانیه های اول در 9 ثانیه. بختیار بازاروف او را هم بیشتر عبدالله نام میبرند. بختیار بازاروف وزری دارد 8 9 10 انجام وزری اواسط ایپون با آسانی اگر گویم اشتباه هم نیست در 30 ثانیه بختیار بازاروف در این مرحله هم کامیاب شد. اکنون بختیار در مرحله 4 یک نهایی با خلیفایف ملا رجب قوا آزمایی میکند. بسیار رقابت شدتناک خواهد شد. الهام الدین جباروف از ناحیه رشت است. پهلوان کبودپوش از شهر حصار.
قادرов سعید رحمان نام دارد. تحت راهبری اعظم رسولов سعید رحمان مشق ورزی میکند. در مرحله های تیاریش هم یکی از سابقه‌داران گشتین ملی شهر حصار محمد شریف علیف و همچنین سنت الله رسول بیشتر کمک میکنند. این نفرانی که در روند کارهای آمادگی مربی اعظم رسولov همیشه توصیه دهنده و پیشبرنده کار با ثمرند. سعید رحمان حالا فاصله را خوبتر نگاه می‌دارد، اندکی هراس هم دارد. اوی از رقیبش جبارov الهام‌الدین در فدراسیون روسیه چند سال تمرین داشت. حالا در تلاشی نوبتی خود در مرحله کار در زمین سعید رحمان راستی خوب هنرنمایی کردن نتوانست، چون که الهام‌الدین جبارov الکی از قاعده های کار در زمین و عکسی عمل آنها خیلی خوب برخوردار است. جبارov هم پیش نمی رود. سعید رحمان حرکت کرده یک باری دیگر. سالهای آخر یک عملی یا یک کوششی پهلوانان خیلی زیاد به چشم می رسد. پرتافت پوشناکی که این برابری روش کردن گوشین جدا، چون عملهای دیگر هم الکی اصولهای دیگر هم به وجود آمدند که در رفت کار مربیان و خصوصا در باهاگذاری و با در هم تصدیق نمودن یک برنامه مشخصی اصولهای جدید بسیار مربیان هم زحمت میکشند، چون این هم باید باشد. رفتی کار در حالت راست بودن خیلی خوب به نظر می رسد. هر کسی اول می خواهد تشبسکاری کند، این هم یک نوعی پیش رفتن یا برای موفقیت قدمی به پیش گذاشتن است. سهیل عزتوف چی خلاصه گیری میکند؟ یگان اشاره ندارد. هر دو حالا هم فرصت دارند. وقت انجام یافت.
фурсат доранд ки дар вақти иловагӣ барои имтиёзи тиллоӣ мубориза баранд. дар ҳар ду гирем муборизаи паҳлавонон дар вазни то 73 кило идома ёфта истодааст. ва зари ҷабборов хеле коро хуб оғоз кард, аммо имтиёзи тиллоиро аз даст дод. سعید رحمان یک بار دیگر بیا توجه کنیم که بسیار هم جبارов در حالت اوله کار خیلی خوب شروع کرد. بیا یک بار ببینیم. فکر میکنم که دو دیلگی قادرов در این دیدار همون پرتافتش خیلی خوب باهاگذاری گردید. محمد رحیم سرخانوف شوخ طبیعت، جوانی که هزل و شوخی و تبسم رو بیشتر دوست می‌دارد. هر یک حرکتش باز هم در بله هر یک حرکتش با خود باز همان خصلت‌های خاص این چهره رو نشان می‌دهد. آرام طبیعت نیست، شوخ طبیعت هست. اگر کارشناسان میگویند که محمد رحیم سرخانوف جدی تمرین کند، موسمی نیو دائمی، از این چهره امیدواری های خیلی زیاد را انتظار شدن ممکن است. با مانند که فرخ سلیم رو هم چنین وصف میکردند، اما فرخ کاملا از میدانهای گوشتین دور شد. این چهره هم در المپیادای نورسان در مسابقات سطحی فراخوروی بسیار هم از خود یک سر و صدای بزرگ بلند کرد و بعدا به گوشه خاموشی رفت. یعنی نیروسنجی های خود رو هم جریان رقابت ها رو دیگر ادامه نداد. سرخانوف اگر یک بار دیگر به این سمت توجه کنم بدون ایست بود. سرخانوف کوشش کرد، حالا که داخله را اینجا استفاده نمود و بعدا این فرصتی که توقف بود، به همین خاطر بهاگذاری نشد. از عمل یکم گزارش به کوشش دوم ده الکی یک لحظه توقف به نظر رسید. مبارزه ادامه می‌یابد. اکنون کاری
ورزشگران در 2 دقیقه نتیجه بخش انجام نمی‌یابد. کار با کمربندی تبدیل یافت. توجه میکنیم با ادامه مبارزه توجه میکنیم باز به لحظه ای که خیلی هم هیجان آور و احساساتی بود از جانب مخصوصا پهلوانانی که امروز با اطمینان و اراده قوی اندر میدان شدند. شیدوی دویم به اکرامزاده داده شد. این برای سرخان نوف محمد رحیم خوب است. رقابت آخرین روز اول مسابقات بعد این تنفس اعلان کرده می شود. مراسم افتتاحی مسابقات برگزار خواهد گردید. با همین محمد رحیم سرخانov در این دیدار موفق گردید. آغاز ساعت 7 گزارش مستقیم ما بود که در رقابت آخرین تماشا کردیم. شبکه ما رو ترک نکنید و بعد مراسم افتتاح باز ما برمیگردیم با ادامه شرح و توضیح خود از این مسابقات با نفوذ. این ابوبکر باقیف است دوستان عزیز. اکنون دوستان عزیز یک نبرد دیدنی، یک رقابت زیبا رو با هم تماشا میکنیم. این رقابت است که ابوبکر باقیف بر مقابل محمد شریف نجمیدینov میان یکدیگر مبارزه میبرند. باقیف با جداگی کبود گوشتین میگیرد و نجمیدینov باشد با جداگی سفید. دو پهلوانی که برای مردم تاجیک آشنا هستند. یکی را با تخلصی خرس میداند نجمیدینov را و باقیف را از سلاله باقیفا. ابوبکر حالا از سمت دیگر برای پهلو آوردن نجمیدینov مبارزه دارد. ببینید باقیف را برای له دادن حریف رفت. و همدیاران عزیز این نبردهای مقدماتی است یا با قول دیگر در وزن 73 کیلو محمد نجمیدینov بر مقابل باقیف مبارزه دارند. بسیار حالتهای خوب است که این دو پهلوان را با هم می آورد. بسیار جالبیت نشان میدهند. هر دو پهلوانان شهرتیار هستند، یکدیگر را خوب میدونند و سلاله بسیار پرقوت هستند. حالا جمشید خلیلوف فکر میکنم برای باقیف
اولین بار شیدو رو نشان داد. و این نبرد با حرکت های هر دو جانب ادامه دارد. در اینجا باقیف باید برادروانان گشتین گیرند، با مثل برادر گشتین گیرند و با مثل برادر میان آمه خود را نشان دهند. احترام در جای اول است. آفرین. ببینید پای هم چند باقیف حالت لا دادن دست رو با شیوه دیگر گرفت که این شیوه به کار نرفت. چنگال خیرس گرفتن این کار آسان است. ابوبکر باقیف همدیگر را خوب میدانند، از هنر و تاکتیک یکدیگر خوب خبر هستند. برای آنها مبارزه میان همدیگر به مثل آن است که ببینید ابوبکر برای پهلو آوردن باقیف، برای پهلو آوردن نجمیدینوف حرکت کرد. این حالتهای خطرناک برای هر دو پهلوان میسر می شود. اینجا داور از جمهوری ازبکستان و قول دیگر همون داور کمیسیای داوران می نشیند در پهلوی محمد عبدالرحمنوف. حالا دوباره از این حالت می بینیم. نه اینجا ابوبکر پرتاب کرد، فکر میکنم این وزر نیست، ولی خطر داشت برای نجمیدینوف. اثر نو حرکت ها ببینید، زمین کار کردن پهلوانان است. باقیف و فکرم از چنگال خیرس کمی آسیب برداشت و در حال این آسیبی پشت سر می شود. سر نو می گیرند. یک پرتاب جالب دیگر از جانب نجمیدینوف است. محمد شریف نجمیدینوف عالی هم کار میکند. هر دو شیدو دارن، هر دو یک شیدوی دارن، دو شیدو. برعکس حال ما میبینیم که در اینجا نجمیدینوف فاول است. بسیار عالی کار میکنند. هر دو برای یکدیگر خطر دارند، میدونند این دو پهلوانه که هر دو رو برای یکدیگر شایسته هستند. این دیداره که بسیار نفران آرزوی دیدنش را میکردند. کار در گلدن سکو ادامه می‌یابد. خب اکنون میبینیم پیشگویی کاری مشکل است. کسی نمیتواند بگوید که در اینجا باقی و پرقوت است یا نجمیدینوف. ولی به هر حال دوستان عزیز، ما برای تماشا کردن این نبرد پیش می رویم.
جمشید خلیلوف این نبرد رو حکمی میکند. نشستن های سر زانوی نجمیدین و اکنون به غضب آورد باقیف را. اوه باقیف این حالت رو پای در پای اجرا کردن است، اما قوا نمیرسد هنوز. این شیدای دویم است برای نجمیدینوف. باید نجمیدینوف از شیدای سیوم خود را کنار گیرد برای این فعال شد و اگر نه شیدای سیوم خانساک مکی است. اگر چنین نشسته های باقیف دور و دراز دوام کند پس خطر برای باختی نجمیدینوف است. درست است. رفتن آمدن ها میان همدیگر برعکسی حال می شود. باقیف هم خسته شده است، هر دو خسته گردیدند. اما ببینید در اینجا یک پرتابی سر کتفی بسیار هم خطرناک از جانب نجمیدینوف بود. جمشید خلیلوف حالا اشاره دارد که این کم فعالی باقیف برای احتمال است که اوه نوبت دیگر رو برای یکدیگر میشوند، با هم میآیند. اوه این بار این گشته و برگشته است، گشته و برگشته است که فعالی نجمیدینوف را نشان میدهد. برای پیش رفتن باز اثر نو. دو شیدو برای نجمیدینوف است و یک شیدو برای باقیف است. حالا این تابلو نشان میدهد. از این خاطر باید هرچی بیشتر و بهتر نجمیدینوف هنر نمایی کند. نه، این دو پهلوانی که حتی در فضا پروازی جالب دارند. یک بار دیگر حرکت میکنند. زمین آمدن ها سر زانو نشستن های باقیف است. اینجا شیدای نوبتی است. نه هنوز. اوه در اینجا چون هجوم از جانب نجمیدینوف بود، بر ضد هجوم نجمیدینوف همچنین باقیف هم عمل کرد. جمشید خلیلوف باقیف را طریق دست اشاره میکند که نزدیک باشد. اوی نوبت اکنون برای پهلو آوردن. اوه زیر چنگال باقیف میموند نجمیدینوف. این حالت کافی است که 10 ثانیه دارد. ببینید اشتباهی که نجمیدینوف کرد. بله این اشتباهی بود که ناگفتنی. این اشتباهی بود که اشتباهی ناگفتنی بود. بله باقیف سر وقت است اشتباه رقیب استفاده برد و خرس را برعکس حال زیر چنگال خود آورد. ابوبکر باقیف در اینجا غالب شد.
تیاری بینید موسوی سنت‌الله یوسفزاده محمد خب همکنون ادامه میکند رقابت ها در وزن 73 کیلوگرم مرحله سیوم است. محمد ایسا رجبов با جدوگی سفید بر مقابل فردوس اولیموف در این میدان شدند که در اولین رسش محمد ایسا رجبов توانست امتیاز وزری را صاحب شود و در این رقابت پیش صف گردد. در مرحله سیوم البته بعد از این دو رقابت دیگر هم ادامه میکند در وزن 73 کیلوگرم. و بعدا مرحله 4 نهایی شروع میگردد. محمد ایسا رجبов خیلی خوب شروع کرد این رقابت رو. خوب بار دیگر اینجا اکنون اولیموف تلاش میکند به خاطر آنه که امتیاز از دست رفته رو جبران کند، اما تا کنون موفق نشده ایستاده است. تیاری بینید موسوی سنت‌الله یوسفزاده محمد فردوس اولیموف در مرحله اول آزاد بود. دور دوم اینجا با سر دفاع کرد رجبов یا با سر فرود آمد. این حالت را داور البته نظارت داشت، خوب میداند نه، اشاره میشود که رقابت باید ادامه یابد. فردوس اولیموف دوری اول آزاد بود. مرحله دوم ذکرالله قادرов را شکست داد و با مرحله سیوم برآمد. کم فعالی در حرکت های محمد ایسا رجبов دیده می شود. وای با دو وزری همکنون محمد ایسا رجبов رای خود را به مرحله دیگر هموار میکند. از آغاز فعالی پهلوان سفید پوش به خوبی مشاهده میشد و همین اخیره امتیاز لازمه را به دست آورد و به مرحله دیگر گذشت. دعوت کرده می شود موسوی سنت‌الله یوسفزاده محمد. تیاری بینید رقابت بعدی که صورت میگیرد بعد از دیدن یعنی همین نوارهای بسیار هم جالب بود دیدنی، بسیار هم رقابت جالب هم خواهد بود. خب همین گونه که در مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان میان جوانان هر دو با هم واخورده بودند که در آنجا محمد یوسفزاده شکست خورده بود از موسویف و باز میان همدیگر نیروسنجی میکنند. سنت‌الله موسویف با جدوگی سفید است و محمد یوسفزاده باشد با جدوگی کبود رقابت را شروع کردند. محمد یوسفزاده هم پهلوان خیلی
таҷрибадор аст. дар куштинҳои миллӣ қаблан дурахшиши хуб дошт ва айни ҳол дар риштаи ҷудо ҳам ҳунарашро ба таври шоиста нишон медиҳад. Саидраҳмонбеков мехоҳад амалкарде ки аз ҷониби Юсуфзода буд як бор аз мадди назар гузаронад то шидо буд ё на. ҳолате ки қаблан буд, на, инҷо ишора мешавад ки чизе нест, рақобат бояд идома кунад. муҳаммад Юсуфзода дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм Муҳаммадрасул Норовро шикаст дод. фарои худро ба марҳилаи сеюм ҳанвор кард. аммо Сунатулло Мусоев рақобатҳоро аз даври аввал шурӯъ кард. Солеҳҷон Шерализодаро аз садди роҳи худ берун кард. баъдан Ҷаҳонгир Юсуповро ҳам ноком намуд ва ба ин марҳила роҳ ёфт. як рақобат бештар анҷом додааст аз ҳарифаш Сунатулло Мусоев. Победу одержал Матьякубов Азамат, представитель Узбекистана, и он стал третьим месте. рақобат ҳамоно идома дорад, аммо касби имтиёз то кунун нест. сари зону менишинад Сунатулло Мусоев, вале барои партов кардан фурсат пайдо нашуд. талоши Юсуфзода барои ба тахтапушт хобонидани Мусоев то куҷо муваффақ мешавад? Дамакунун як лаҳза инҷо аллакай бояд ҳолати асаикоми ҳисоб карда шавад барои Муҳаммад Юсуфзода. бисёр ҳам мавқеияти хуб аст барои ӯ. аллакай як имтиёзи вазариро соҳиб мешавад. гумонам дигар барои Сунатулло Мусоев қуввааш басандагӣ намекунад ки аз чанголи Муҳаммад Юсуфзода худро раҳо кунад ва ҳамин тавр бо имтиёзи ипон дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дошт. Муҳаммад Юсуфзода роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳанвор кард. қасди нокомии худро ки дар чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон ноком шуда буд Муҳаммад Юсуфзода ҳамакунун аз ҳариф мегирад. ва ӯро дар ҳолати ана ҳамин гуна ногувор гузошт ки билохира имтиёз ипон гардид. تیار بیناد بوکیه ابوبکر رجب و محمد ایسو.
хуб, ҳамин тавр расул саидов бо ҷудогии сафед бар муқобили иброҳими бегиҷон андари майдон мешаванд ва макунун мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин рақобат чӣ гуна сурат мегирад. расул саидов бар муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ дар марҳилаи аввал хеле рақобати ҷолибу диданӣ нишон дода буд ва роҳи худро ба ин марҳила ҳамвор кард. вазари инҷо иброҳими бегиҷон имтиёзи вазариро соҳиб мешавад. он партофте ки дошт ва акнун барои расул саидов зарур аст ки имтиёзи аз даст рафтаро ҳамакунун ҷуброн кунад. расул саидов дар марҳилаи аввал шавкат саидқулов аз ӯзбекистонро шикаст дода буд. баъдан бар муқобили аҳмадҷон назаров пирӯз шуд ва то ин марҳила роҳи худро ҳамвор кард. аммо бегиҷони иброҳим дар даври аввал намояндаи тоҷикистонро шикаст дод. раҷаб шарифовро дар даври дуюм мустафо ҳасановро ҳам шикаст дод. ӯ низ намояндаи тоҷикистон буд ва ба ин давр омад. ҳоло бошад бар муқобили расул саидов нерӯсанҷӣ карда истодааст ки расул саидов дар голден скот тавонист бо як партофти хеле ҷолибаш паҳлавони ӯзбекистониро шикаст бидиҳад дар марҳилаи аввал. барои расул саидов акнун талоши бештар лозим аст то ҳисобро баробар кунад ё умуман натиҷаро тағйир диҳад. аз сари остин доштанд ҳарду ва дарҳол як пойзане ки дошт инҷо иброҳими бегиҷон. ва шидои аввал маҳз ба иброҳими бегиҷон дода мешавад ба хотири гурехтан аз ҳамлаи рақиб. аммо ду ваздаре мешавад инҷо ва имтиёз ипон мегардад. чӣ гуна ба содагӣ ҳамин усули охиронро иҷро кард иброҳими бегиҷон ки гумонам расул саидов худ эҳсос накард ки чӣ гуна ин ҳолат ба миён омад ва бо ду ваздари имтиёзи пон мешавад иброҳими бегиҷон ва марҳилаи чаҳорум меравад. насиби иброҳими бегиҷон дода мешавад. Дуар.
یک نبرد دیدنی دیگر است در وزن زیر 73 کیلو. بسیار دیدار پرتلاش، دیدار دیدنی در وزن زیر 73 کیلو. من باوری دارم این دیدار خیلی جالب و جذاب است. همدیاران عزیز، بیایید اکنون نبرد خلیفایف را بر مقابل بازارف بختیار ببینیم. بختیار بازارف فرزند سهراب شیرعلی بازارف، من معذرت میخواهم، امکی و سهراب است و خلیفایف باشد پهلوان رشتان زمین. این دو پهلوانه که هر دو مولا رجب خلیفایف اکنون ببینید خلیفایف را چگونه حرکت میکند بر مقابل بازارف بختیار فرزند شیرعلی بازارف. اینها در قسمت های 4 یک نهایی مبارزه میبرند. ببینید خلیفایف هم خطر دارد و هم بختیار برای رقیب خطر دارد. این جفته که بسیار با خطر زیاد بین همدیگر در وزن 73 کیلو گشتین میگیرند. با جداگی سفید خلیفایف است، جداگی کبود باور کرده است بختیار. بختیار هم چست و چالاک است، خیلی پهلوانی چست و چالاک است. من یاد دارم از خورده که بختیار در پهلوی پدر از آوان خوردی مشق میکرد، یک نوار زیبا. حالا اکنون از نبرد بختیار چی را نگاه دارد؟ حالا کمر داشتن است. ببینید این پهلو آوردن است. انابت بسیار خطر برای آنها بود. خلیفایف هم گشتینش خوب است. نوبت دیگر خلیفایف حالا برای کمر داشتن. یک دیگر رو از همدیگر خطر رو احساس میکنند آنها. آنها می روند دوباره برای با هم گشتین گرفتن. این دو پهلوان زیر 73 کیلو، یکی از سلاله بازارفا، دیگری از سلاله خلیفایفا. رشتان زمین، ختلان زمین برای تاجیکستان که در آینده شاید این دو پهلوان خوب است. هر دوش مردم آنها را بسیار احترام میکنند، مخصوصا خلیفایف بسیار هم احترام دارد میان مردم. حالا رو برای یکدیگر. ببینید کمر داشتن است و قوا نمیرسد برای بختیار. بختیار پدرش شیرعلی بازارف تاکتیک یا تکنیک بلندی که شیرعلی داشت در گشتن جدو در وزن زیر 81 کیلو تا هنوز یا خاطرات نیک از گشتن شیرعلی است. حالا به حیث مربی کار میکند. برای رو برو گردیدن این پهلوانان خوب گشتین میگیرند. ببینید آنا کنون پرتابه که در اینجا با وسری آورد. بختیار اشتباهی کرد که کمر داشت. اکنون خلیفایف حالا زیر چنگال رقیب را نگاه می‌دارد. این حالت چنگال نگاه داشتنی تسلیم میکند. خلیفایف کار خود را کرد. آفرین.
пай дар пай гӯштинҳои хуб ва диданӣ барои мо пешкаш мегардад. иштибоҳи бахтиёрро бубинед. акнун ҷуфти тоза барои қисматҳои чаҳорфиналӣ рӯбарӯи якдигар мешаванд. инҷо қодиров бар муқобили Сарахонов гӯштин мегирад. ҳоло аввалин ҳаракати Қодиров. Саидраҳмон Қодиров, Муҳаммадраҳим Сарахонов. ин шеваи гӯштин ҳеҷ касро муваффақ намегардонад. Сарахонов чиро нишон медиҳад? ҳоло Сарахонов бо Қодиров. Сарахонов гаштаи баргашта ба довар нигоҳ мекунад. با 2 شدو قادرов و 1 شدو دارد Сарахонов. قادرов اکنون پای در پای هجوم‌های خود را انجام دادنی است. اوه فاصله نزدیک گشتن گرفتن. نه با داور باید
هرگز سخن نرا. اینجا کمیسیون داوران هستند، دیگران هستند، خود میبینن. بسیار کاری خوب رو حالا اکنون مبارزه باید برد. این عادت می شود از مسابقات ما در مسابقه های جهانی نشان دادن داور گویا که اشتباه میکند. سرخانوف خوب داشته است، حالا امکان دارد برای افتادن رقیب. برآمدن شدای سیم خانسا کمکه و قادری خود را در مقابل سرخانوف نشان داد. رجبوف از تاجیکستان در مرحله 4 یک نهایی با هم اندر میدان شدند. ابوبکر باقیوف در مرحله های اول و دوم و سوم خیلی خوب درخشید. حرکت های بسیار هم جالب داشت، پرتاف های دیدنی بود و محمد عیسی رجبوف هم چندان هنرش بد نبود و اکنون متوجه می شویم که این رقابت چگونه صورت میگیرد. در حالت بوغی کردن اینجا حریف را قرار داده است و اینجا از هوش می رود محمد عیسی رجبوف و ابوبکر باقیوف باشد. اینجا دست بالا می گردد در حالت بوغی کردن. حریف را نگاه داشت و با ایستگی با آسانی تسلیم شد. خوب همین طور مهارت و کسبیت بلنده که باقیوف داشت بالاخره او را به مرحله نیمه نهایی میبرد. محمد عیسی رجبوف هم هنرش شایسته بود، اما مکتب بزرگ باقیوف ها اینجا پیروز گشت و ابوبکر باقیوف راه خود را به مرحله نیمه نهایی هموار ساخت. یک جفت دیگر در مرحله 4 یک نهایی نیروسنجی میکنند و بعدا مرحله نیمه نهایی آغاز خواهد شد. محمد یوسف زاده بر مقابل ابراهیم بیگیجان باید اندر میدان شوند. محمد یوسف زاده الکی در میدان است و او منتظر می شود ابراهیم بیگیجان اندر میدان شود. 30 ثانیه حریف را نگاه میکنند. خوب می آید. ابراهیم بیگیجان هم دوان به میدان وارد می شود و کنون رقابت بعد از چند لحظه شروع می شود. خوب همین طور محمد یوسف زاده جداگی سفید به تن کرده است. ابراهیم بیگیجان باشد با جداگی کبود هنرنمایی میکند برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی، جایی که یکی از رقیبان خیلی پرقوت غالب این جفت را انتظار است. ابوبکر باقیوف نادرست داشتن از آستین در حال با محمد یوسف زاده شید آمد داور. و بسیار هم چرخشی خوبه داشت اینجا محمد یوسف زاده.
اکنون باید اینجا برای نگاه داشتن حریف در زمین تلاش کند. حالتی اسایکومی ولی نه موفق شدن نتوانست. کاملت برداشت اینجا محمد یوسف زاده از پای خود و اکنون ادامه داده میتواند. رقابت را اشاره میکند او. سر زانو می نشیند ابراهیمی بابجان. و اکنون برای محمد فرصت آیسته آیسته پیدا شده ایستاده است. و بسیار هم تلاش خوبه داشت اینجا ابراهیمی بگی جان. و زیدی حمله بود اینجا و امتیاز وزری می شود برای ابراهیم بیگی جان و امکان هم دارد که باز در زمین فعال باشد. چگونه حلوکی درون پای را استفاده کرد ابراهیم بابا جان و امتیاز وزری را همکنون صاحب می شود. دیگر گمانم اکنون ما تلاش های بیشتری محمد یوسف زاده رو اینجا مشاهده میکنیم که برای جبران کردن این امتیازی که از دست رفته است تلاش میکند. محمد یوسف زاده میزبان این چاربینی است و از ناحیه دنغره است و مخلصان هم اینجا به خاطر هنرنمایی او البته دستگیری کرده ایستادن، صدا میبرارند. البته وقت حالا هست برای تغییر دادن نتیجه. برای محمد یوسف زاده ولی تلاش های ابراهیم بیگی جان هم خیلی خوب هستند. برعکس بعد از گرفتن وزری باز او تلاش کرده ایستاده است که همون پیشرفتی خود را تا با آخر ادامه دهد. ثانیه های بشمار موندن تا انجام این رقابت. یک وزر ابراهیم بیگی جان را پیش صف میکند. بله، با هر راهی که نباشد، با استفاده هر اصولی که نباشد، محمد یوسف زاده تلاش میکند که
ҳадиаққал дар ҳамин сонияҳо натиҷаро баробар кунад, корро баъд голденско бубарад ё имтиёзро умуман ба ипон табдил диҳад, вале на. иброҳими бегиҷон ҳам хеле фаъол аст. чун қаблан ҳам гуфтем, ғолиби ин ҷуфт бо абубакр боқиёв нерӯ месанҷад ки худ дидед ки чӣ гуна абубакр ҳунараш шоиста аст. гумонам кадоме аз ин паҳлавонон ба марҳилаи ниманиҳоӣ раванд, он ҷо абубакр боқиёв пирӯз хоҳад шуд. албатта ин варзиш аст, аммо талошҳо, иҷрои усул, умуман ҳаракатҳои боқиёв дигар аст. хуб, ҳамин тавр як вазаре ки дошт иброҳими бегиҷон ӯро ба марҳилаи ниманиҳоӣ мебарад. бо абубакр боқиёв акнун нерӯсанҷӣ мекунад иброҳими бегиҷон. ана ҳамин ҳолате ки барои иброҳими бегиҷон ба миён омада буд, ӯро пешсаф кард. ҳамакунун рӯ меорем ба рақобати марҳилаи ниманиҳоӣ вазни то 73 килограмм, ҷое ки муллораҷаб халифаев бар муқобили қодиров дар ин майдон мешавад. хуб, ҳамин тавр муллораҷаб халифаев бо ҷудогии сафед аст ва ҳарифаш қодиров. саидраҳмон бо ҷудогии кабуд рақобатро шурӯъ карданд. ин ҳам марҳилаи ниманиҳои вазни то 73 килограмм аст. имрӯз муллораҷаб халифаев воқеан ба ягоне аз ҳарифонаш фурсати уман имкон надод ки бар муқобили ӯ пирӯзӣ ба даст биёранд. хеле бо як суръати баланд, бо иҷрои усулҳо пайваста ҳарифонро зери фишор меовард ва то ба финал бо имтиёзи ипон ҳамаи рақибонро шикаст дод то ба марҳилаи ниманиҳоӣ аниқтараш. акнун як қадами дигар барои муллораҷаб халифаев боқӣ мондааст то ба даври ниҳоӣ барояд. як пойзане ки дошт халифаев, воқеан агар ҳамин гуна назорат кунӣ, ҳамин гуна таваҷҷӯҳ кунӣ ё ки таҳлил карда бароем, агар ҳунаре ки муллораҷаб халифаев дар вазни 66 килограмм дорад, ки айни ҳол дар вазни 73 баромад мекунад, дар маҷмӯъ вазни худи ӯ 66 килограмм аст. бисёр ҳам шоиста аст. воқеан ҳам метавонад ки дар сатҳи мусобиқаҳои бонуфуз кишвари моро намояндагӣ кунад. дар ҳар рақобате ки ӯ нерӯсанҷӣ кард, мо хасташавии халифаевро эҳсос накардем. акнун шидо ба хотири камфаъолӣ ба саидраҳмон қодиров.
اکنون مرحله به مرحله رقابت‌ها واقعا هم جدی‌تر می‌شوند. از همین خاطر رقیبان پرقوت‌تر بر مقابل خلیفه روی میدان می‌آیند. تا کنون سعید رحمان قادیروف ایستادگی کرده است با همان حمله‌های پیوسته که از جانب خلیفه است. از پسگیریبان حریف خیلی مستحکم داشته است اینجا خلیفه و رها کرد دست خود را. اکنون شاید اینجا شیدای دویم باشد یا به هر دو اما اینجا خلیفه حرکت داشت. اینجا خلیفه سر حرکت بود، تلاش داشت، عمل کرد اجرا میکرد ولی با اون نیز شیدا داد داور و پایزانی. اکنون موقعیت میجوید خلیفه و اشاره میکند داور که باید جداگی خود را به ترتیب درآورد. سعید رحمان قادیروف خلیفه در مرحله اول نیکروز امانوف را شکست داد. بعدا البک توجیف از ازبکستان را از صدر روی خود برداشت. خورکاشف را ذکرالله خورکاشف را هم تسلیم کرد. بعدا بختیار بازارف را از صدر روی خود برداشت در مرحله 4 یک نهایی و بعد دور نیمه نهایی روی خود را هموار کرد. سعید رحمان قادیروف در مرحله اول الهام‌الدین رجبوف را شکست داد. بعدا الکساندر سوبیانین را از فدراسیون روسیه تسلیم کرد. اکرامزاده را هم برکت الله اکرامزاده را هم در مرحله 4 یک نهایی از صدر روی خود بیرون کرد و با این دور آمد که بر مقابل یکی از مدعیان اساسی این وزن در مبارزه است. و امتیاز وزری است یا نه؟ در ثانیه های آخر اینجا حرکت خلیفه‌یوف چی با گذاری می شود؟ شاید داور بله بنوارهای تکراری هم متوجه می شود چون حرکت خلیفه‌یوف نزدیک از نگاه اول من وزری بود ولی باز اینجا از حالتهای تکراری می شود خلاصه براری کرد که چگونه بود. خب ما منتظر هستیم حالت تکرار را و این حرکت خلیفه است. کتف از طرف درون به زمین افتاد سعید رحمان قادیروف و از این زاویه اونقدر مشاهده نشد. از این لحظه هم ما نتوانستیم ببینیم. وزری نیست گمانم. نه وزری نیست و کار به گلدن اسکا رفت. اکنون اولین رقابت است برای خلیفه‌یوف که کمی مشکل تر شد و کار به گلدن اسکا می رود. خلیفه‌یوف پیوسته در هجوم است، فشار می آورد برای حریفش ولی این سر زانو نشستن قادیروف چندان برایش امتیاز آور نشد. اکنون در این رقابت خلیفه‌یوف پای برد که واقعا هم حریفش برای او چندان سهل و ساده نیست.
وای با امتیازی وزر اکنون در دقیقه های طلایی امتیاز طلایی رو به دست می‌آورد مولارجب خلیفایوف و به مرحله نهایی می‌رود برای به دست آوردن نشان طلا در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اکنون مولارجب خلیفایوف حریف خود را انتظار است. مولارجب خلیفایوف ارزنده بود، ارزنده رقابت کرد، شایسته رقابت کرد، بالاخره به نقطه نهایی رسید. نه حالا هم نهایی نیست، نهایی آن وقتی است که با گرفتن نشان طلا مشرف شود. مولارجب خلیفایوف توجه میکنیم به نوارهای تکراری. خوب همکنون ابوبکر باقیوف با جداگی سفید بر مقابل ابراهیم بگیجان برای راه یافتن به مرحله نهایی نیروسنجی میکنند و اینجا البته برتری بیشتر بر جانب ابوبکر باقیوف است که از اولین ثانیه ها حریف را تسلیم کرد. این البته دویمین رقیبی است که با چنین اصول بوغی کردن تسلیم میکند. ابوبکر باقیوف هنوز از دقیقه های اول ما گفتیم برتری بر جانب ابوبکر باقیوف است. همان مکتب بزرگی باقیوف ها البته تأثیر خوب رسانیده است با کسبیت ابوبکر باقیوف و او اکنون بر مقابل مولارجب خلیفایوف نیرو میسنجد که واخوری نهایی وزن تا 73 کیلوگرم واقعا هم جالب و دیدنی خواهد بود. در حالت بوغی کردن اینجا تسلیم میکند حریف را. Toyorina Ozoro Sarafomov, Bukhoroy Tasalobach. اکنون دوستان ادامه رقابت در وزن تا 73 کیلوگرم در مرحله تسلوبخش جریان میگیرد. یوسف زوده مقابل رجب فنجان نیروسنجی دارند و یک اصول خوبی اکنون حجیمه و ادامه می‌یابد رقابت میان محمد یوسف زاده و
Раҷабов. партофти олии Раҷабов, вале бидуни ягон натиҷа. хуб, ҳолати асякуми инҷо ҷараён гирифт, вале на. зуд муҳаммад аз чанголи рақиб худро берун кард ва вақт бозист гардид. Sita Kadamboya, Республика Пакистан. бисёр акнун муҳаммад инҷо кӯшиш мекунад ва кӯшиши ӯ фикр кунам натиҷаи бахшид, вале арзёбӣ нагардид аз сӯи доварон. кӯшиш дар ҳолати партер бенатиҷа анҷом ёфт ва ба ҳамин тартиб Муҳаммад Исо ва Муҳаммад дубора бозпас ва ҳолати боз ист қарор мегиранд. акнун инҳо шонс доранд ки барои гирифтани нишони мубориза бубаранд ва ин шонс дар ана ҳамин дақиқаҳо ки махсус дода шудааст ва як дақиқаи дигар, якуним дақиқаи дигар боқӣ мемонад ки ё Муҳаммад ё Муҳаммад Исо Раҷабов ба марҳилаи дигар баҳри ба даст овардани медалии биринҷӣ нерӯсанҷӣ бикунанд. ҳарду нишон мегиранд ва акнун ҳалукҳо аз сӯи ҳарду паҳлавон ба хубӣ анҷом шуд, вале ҳарду ҳам боз ҳушёриро аз даст намедиҳанд ва аксуламал мекунанд ва ё худро муҳофизат мекунанд аз ҳамлаи рақиб. ва боз аз ки варзишгарон ба по мехезанд ва идомаи рақобатҳоро мо аз ҳолати ист мебинем. Муҳаммад Исо Раҷабов чандин бор аст ки қадамҳояш мусобиқаҳои байналмилалиро дидааст ва ин акнун мусобиқаи навбатии ӯ аст. Агар хато накунам, аввалин бор аст ки дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунад ва ҳоло гӯем ки роҳаш дар ҷараёни сабқатҳо идома дорад ва хуб метавонад ки барои нишон мубориза бубарад. вақт бозист гардид, вале боз дигарбора дарҳол қарор дод рефери марказӣ ки идома дода шавад. дақиқаи вақти асосӣ ба итмом расид 4 дақиқа ва акнун мо голден скорро хоҳем дид. лаҳзае ки бисёр ҳассос мешавад барои ҳарду варзишгар, чун як партофт ва ё огоҳиҳо метавонад ки натиҷаи ин рақобатро ҳал кунад. Муҳаммад Исо фаъолиро гӯем ки канда намекунад ва ҳамоно алангаи ӯ гӯем ки боз ҳам ҷараён мегирад ва ҳар дафъа бо ин ё он тарзи ҳалук рақибро ба замин меуфтонад, вале ҳоло мутаассифона ягон кӯшиши ӯ натиҷае набахшидааст.
акнун дар баробари се ҳамлаи муҳаммадисо раҷабов мо як ҳамлаи муҳаммад юсуфзодаро дидем ва ба ҳамин тартиб шидои аввал ба муҳаммад юсуфзода дода шуд аз рӯи камфаолӣ. боз як шидои дигар аз рӯи нодуруст амал кардан ба муҳаммадисо супурда шуд. акнун муҷозотҳо баробаранд. кӯшишҳои навбатии муҳаммадисо раҷабов вале ҳамоно рақиб муҳофизати хубро иҷро мекунад. бисёр хаста шудааст ва хастагии ӯ аллакай эҳсос ҳам мешавад. юсуфзода муҳаммадро гарчанде рақиб низ на он қадар дар ҳолати гӯем ки ҳолу ҳавои хуб дошта қарор дорад, ӯ низ хаста шудааст, вале як кам тоқат мекунад ин гӯем сарбориҳоро. дигар бора даст ба гиребон мешаванд паҳлавонон. ана ин партофти аз пушти пой бисёр олӣ анҷом шуд, вале натиҷае ба бор наовард. акнун кӯшиши навбатии юсуфзода барои лат додани даст инҷо мушоҳида мешавад ва то ҷое муваффақ ҳам мегардад, вале муҳаммадисо тавонист ки аз як ҳолати ногувор худро раҳо созад. то лаҳзае ки худро ба тартиб биёрад муҳаммадисо метавонад якам нафаси тоза бигирад. бале, ва барои оне ки гӯем бе ягон амри довар хилъати худро ҷобаҷо кард, боз як муҷозоти дигар ва ё ба истилоҳ шидо насиби муҳаммадисо мегардад. ва акнун як шидои дигар ва кори муҳаммадисо раҷабов дар доираи рақобатҳои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба итмом мерасад. ба ҳамин хотир боз ҳамлаи навбатии ӯро мо мебинем инҷо. фишороварӣ аз сӯи ҳарду варзишкорон фишороварии зиёд доранд, махсусан муҳаммадисо талошаш аллакай дақиқаи сеюми голден скор ва инчунин 3 дақиқаи дигаре ки мо мушоҳида кардем, муҳаммадисо фишор меовард ва ҳаллукҳои гӯем ки мухталифро ба кор мебурд, вале надонам барои чӣ қуввааш то охир намерасад ва муҳофизати рақиб низ бар аъло эҳсос мешавад ва ба ҳамин хотир ҳамоно мо дар намолавҳа 2-0-ро мебинем. ана акнун як ҳолати гӯем ки хавфовар барои муҳаммад юсуфзода, вале рақобат ҳамоно ҷараён дорад. ман фикр кардам довар мате гуфт, вале на, идома дорад рақобати ин ду варзишгари хушном. акнун мате шуд. фаррух собиров ҳам ба шогирди худ гӯем тавсияҳои ба маврид медиҳад ва ин мактаби собировҳо инҷо ба шарофати юсуфзода муҳаммад боз дигар бора эҳсос мешавад, чун
мебинем ки дар ҳолати бисёр ногувор қарор мегирад ва ҳамону корро ҳаллу фасл мекунад ва худро аз он ҳолати гӯем ки муташанниҷ бароварда мегардонад. муҷозотҳо баробар мешавад дӯстон ва рақобат боз ҳам ҷолиб мегардад. акнун ҳушёрию чолокӣ ва ҳар лаҳзаро байнобат гирифтани рақиб варзишгарон инҷо бисёр бамаврид хоҳад буд. чор дақиқаи вақти асосиро мо паси сар кардем ва акнун боз ҳамин миқдор вақти дигар паси сар мешавад. ҳамоно ғолиб маълум нест. силсила ҳамлаҳо аз сӯи ҳарду варзишкор бар аъло эҳсос мегардад ва ана ҳамин аксуламали муҳаммад юсуфзода инҷо бисёр олӣ буд ва ҳамоно идома медиҳад кори худро ва боз вақт бозист мегардад ва варзишгарон ба по мехезанд дигар бора. ҳаҷме ва дақиқаи нуҳуми дидор инҷо оғоз мешавад. лат бардошт пои рости муҳаммад юсуфзода ва дарҳол ба по меистад, чун ҳам набояд ба рақиб гӯем ки яна ҳамон заъфиятҳои худро намоён кард ва инчунин бояд рақобат бурд, чун ҳамоно ғолиб инҷо муайян нашудааст ва тафовут ҳам гӯем мушоҳида намешавад. ҳарду фаъол ҳастанд, ҳарду гӯем ки натиҷаҳояшон якзайл аст. ё дафъаи муҳаммад исо гӯем ҳамла мекунад дафъаи муҳаммад. ана ҳамин лаҳзаҳои ҳассос характерро талаб мекунад ва мо мебинем ки муҳаммад юсуфзода ҳам характерро ба кор мебарад ва дар лаҳзаҳои сангу сахту сангин гӯем ки тоқат мекунад ва корро идома медиҳад, вале инҷо худро на чандон хуб эҳсос мекунад. табибон ба наздаш ҳозир мешаванд. фикр кунам кашиши мушакҳо онҷо эҳсос гардид ба муҳаммад юсуфзода ва ба ҳамин хотир яккам нотоб шуд. вазъ то ҷои нигаронкунанда аст ба муҳаммад, вале чун мо васф кардем, таърифаш кардем ки характер нишон медиҳад ва воқеан характер дорад, акнун мебинем ки то куҷо гуфтаҳои моро инҷо тасдиқ мекунад муҳаммади юсуфзода. акнун муҳаммадисо раҷабов ба назди табибон рафт.
рақобате ки бисёр тӯл кашид. зиёда аз 10 дақиқа акнун паси сар шуд ва ҳамоно варзишкорон истодагарӣ мекунанд ва ҳеҷ кадоми ӯ сар ба таслим намеорад. рақобат идома меёбад баъди таваққуфи начандон тӯлонӣ. акнун якам дам гирифтанд варзишгарон ва бо нерӯи тоза рӯи майдон дигар бора баргаштанд. амалҳои партери инҷо аз сӯи муҳаммадисо раҷабов мушоҳида шуд, вале кор то ба гирифтани натиҷае нарасид. ана ин кори дигар, ана ин ба рақобати зиёда аз 11 дақиқа нуқтаи мустаҳкам гузошт ва муҳаммад юсуфзодае ки мо характерашро васфу та инҷо аҳсану офарин хондем, тасдиқ намуд ки воқеан арзандаи идомаи рақобатҳост ва вазариро инҷо насибаш медонад. ба ҳамин тартиб роҳ мегирад сӯи ба даст овардани нишоне. айниқтараш нишони биринҷии мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон. наворҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо Фариз Гадоев ва инчунин Султон Барзудиев ин наворҳои такрорро ба мо таъмин мекунанд. ва акнун рақобати навбатӣ тасаллубахш дар вазни то 73 килограмм инҷо дида мешавад. муҳаммад раҳим сарахонов бо бахтиёр бозоров нерӯсанҷӣ доранд. ана боз як партофти бисёр ҳам зебо ва фикр кунам дар топ партофтҳои зебои мусобиқаи имрӯза ҷой хоҳад гирифт. бо усули пушти пой рақибро гӯем ки ба фазо фиристод ва то заба пушт уфтод бахтиёр бозоров ва ба ҳамин тартиб муҳаммад раҳим сарахонов роҳ ҳамвор мекунад сӯи гирифтани нишони биринҷи рақобатҳои вазни то 73 килограммро. дӯстон, наворҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо бисёр олӣ, бисёр аллуки пушти пойро инҷо хуб ба кор бурд ва эҳсоси хубе кард муҳаммад раҳим сарахонов ва ба ҳамин тартиб акнун ин рақобат зуд паси сар мешавад ва мо интизори ҷуфти дигар ҳастем. Yusufzoda Qo'g'irov Saidrahmon tayyor shawed. инак дӯстони азиз, боз муборизаи паҳлавонон дар вазни то 73 кило сурат мегирад. муҳаммад раҳим сарахонов дар марҳилаҳои қаблӣ ҳунарашро дидем. ҳоло бо либосҳои варзишии сафед аст ин чеҳра ва иброҳим ҳам дар майдони имрӯза аз худ як маҳорати воло нишон дод.
иброҳими бегиҷон хеле аташ кабуд аст. рости ин чеҳраро мо бори аввал мебинем ки бисёр ҳам аз марҳилаи аввал раҷаб шариповро мағлуб кард. дар марҳилаи дуюм ҳам мустафо ҳасановро шикаст дод. дар даври сеюм, даври чорум дар 4 рақобат зафар ёфт ва танҳо дар як марҳила дучори нокомӣ шуд ва баъдан ба сабқати тасаллобахш омад. Сарахонов ҳам ҳунараш хуб буд, ба истиснои як нокомии марҳилаи пешин ҳаққи муборизаро дар даври финалӣ аз даст дод. чанде аз варзишгарони ҷавони мамлакат ки имрӯз вориди майдони мубориза шуданд, хеле чеҳраҳои нав, ҷавонони камтаҷриба ҳам буданд. ба ин нигоҳ накарда, хусусан дар вазни 60-66 кило ҷуръаташон хеле воло ва шоиста ҳам буд. Сарахонов ҳам бисёр ҷасорати беҳтар нишон дод. бо як вазари ҳоло Муҳаммадраҳим Сарахонов пешсаф аст. ин марҳилаи хеле ҳассос барои иброҳим. рости хеле ҳам мушкилиҳои зиёдро барои иброҳим ба миён овард, чунки Сарахонов таҷрибаи хуб дорад. дар ҳар маврид руҷуаш ҷиҳати дарёфти имтиёзҳо хеле ҳам намуна буд. довар як лаҳза таваққуф мекунад барои партофту ё натиҷаи охирине ки биёд як бори дигар бубинем. рости нофаҳмо иброҳим инҷо кореро хост аз ин самт шурӯъ кунад ва баъдан ҳам Муҳаммадраҳим Сарахонов фикр мекунам ин вазари бекор карда мешавад, асоснок нест. акнун доварон боз ҳам хулосаҳои мушаххаси худро доранд. коршиносони барҷастае ки ба ин мусобиқот даъват гардидан, биёд як бори дигар бубинем. Сарахонов ҳаракати иброҳим андаке шубҳаангез буд. баъдан Сарахонов каме фишор овард, коро дар ин замина андаке тақвият дод. хулосаи охирин ҳоло ҳам маълум нест. иброҳим чеҳраи нав рости. ин нафарон чун коршиносони куштини ҷудо аз федератсияи Россия ва аз ҷумҳурии Узбекистонанд ки дар мусобиқаҳои мо ба Тоҷикистон даъват мегарданд ва чунин шаффофиятро дар рақобатҳои мусобиқоти ҷудои Тоҷикистон ба роҳ мемонанд. ин хуб аст. аз наворҳои такрорӣ дигарбора ҳам хулосаи мушаххас. бале ҳамон тарзи баҳогузорӣ ягон тағйирот нашуд. вазари моли Сарахон нуф аст. иброҳим бисёр ҷавони бо тамкину
واقعا اینجا خود رو خوب نشون داد. در همین مسابقات 4 غلبه دارد. در سبقت تسلی بخش هم پیروزی به دست آورد. 5 غلبه. این بار ششم است که به میدان میآید. 51 نفر مدعی در این وزن نامنویس بودن. آی 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 آی، خیلی هم فرصتی خوب برای امتیاز دوم وزری بود. سرخانوف اکنون دفاع کند خوبتر است، بهتر است برایش، چون که با یک وزری هم الان فعال و نمونه است هنرش. از سر حسین محمد رحیم سرخانوف نادرست داشت، مجازات گردید. نهایت هم محمد رحیم سرخانوف در لحظه خیلی مناسب در حالت همون به هم آمدن، یک نزدیک شوی رقیب رو چون فرصت دریافت، این حالت رو خیلی هم خوب احساس کرد که چی کار رو باید اینجا انجام دهد و در حقیقت هم وزری اواسط پون و خیلی هم جسارت پهلوان سفید پوش محمد رحیم سرخانوف خوب به نظر رسید و در به دست آوردن مدال برنجی سرخانوف سزاوار کامیابی گردید. بسیار حالت جالب، فرصت مناسب رو بیاد یک بار دیگر که با کمربندی به هم جفت شدن، نزدیک کردن و بعدا حرکت همین خیلی هم عالی و مقصدناک محمد رحیم سرخانوف برایش کامیابی آورد که او صاحب مدال برنجی شد. توجه میکنیم به رقابت بعدی که در وزن تا 73 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان برنجی شروع می شود. بعد از چند لحظه قرار است که محمد یوسف زاده بر مقابل قادیروف، سید رحمان قادیروف نیروسنجی میکنند. سید رحمان قادیروف در مرحله نیمه نهایی از دستی ابوبکر باقیوف شکست خورده بود. خوب رقابت آغاز می شود. محمد یوسف زاده با جداگی سفید است، سید رحمان قادیروف با جداگی کبود برای نشان برنجی در وزن 73 کیلوگرم تلاش میکنند. امروز خیلی رقابت‌های سخت و سنگین را سپری کرد. محمد یوسف زاده در مرحله 4 یک نهایی شکست خورد و بعدا در مرحله تسلی بخش حدود 12-13 دقیقه هنرنمایی کردند و بعدا توانست که حریفش را تسلیم کند و خسته هم هست. اما گپ سر نشان برنجی می رود و اینجا امتیاز نزدیک به وزری است. حرکتی که محمد یوسف زاده داشت
شاید نوارهای تکراری هم دیده شود یا نه. داور اشاره میکند که رقابت باید ادامه کند. حلقه یک قدم پیش گذاشت محمد یوسف زاده. او میزبان است، از ناحیه دنقره است و تلاش دارد که اکنون در نزد مخلصانش یک نتیجه نسبتا بهتر را به قید بگیرد و بار دیگر از همان اصول کمری استفاده میکند. هر دو هم خیلی نزدیک به یکدیگر رقابت کرده ایستادند. محمد یوسف زاده امروز رقابت ها را از مرحله دوم شروع کرده بود. بر مقابل نورف محمد رسول نورف از دور دوم رقابت ها را آغاز کرده بود. و چون گفتیم تا مرحله 4 نهایی رفت و از ابراهیم بیگیجان شکست خورده بود. و امتیاز و ضرری است. پرتافت سری سیوجی برای محمد یوسف زاده امکانیت خوبی به میان آورد و امتیاز و ضرری را هم اکنون صاحب شد. چون گفتیم قبلا هم که او البته حس میکند که امروز مخلصان از حد زیاد او را دستگیری کردند، بیشتر برایش کفکوبی میکردند و امروز سزاوار شده کنون. با وجود آنه که یوسف زاده یک وزری دارد، شیدای دویم هم با او داده شد، اکنون او باید با احتیاط باشد. نه بس از آنه که پیش صف است، اما شیدای سیوم خطر دارد برای محمد یوسف زاده. در مجموع امروز اگر توجه کنیم از میان دولت‌های شرکت داشته بیشتر ورزشکاران ما با مرحله های نهایی راه یافتند از در میان پسران. نوزده ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است. برای محمد یوسف زاده خیلی نزدیک است که نشان برنجی را مال خود کند. 6 5 4 3 2 1 همین طور وقت به انجام رسید. محمد یوسف زاده در وزن 73 کیلوگرمی با مردان توانست به گرفتن نشان برنجی مشرف گردد و خیلی خوشحال هم هست. اما اینجا داور اشاره میکند که باید نوارهای تکراری را از نظر گذرانند. اما حرکت آخری که از جانب محمد یوسف زاده بود شاید غیر قاعده بود، همان را از نظر میگذرانند سوپروایزرانی که از فدراسیون روسیه اینجا نشستند. حالت قبلا انا همین حالت که غیر قاعده بود یا نه، باز اینجا اگر بار دیگر نشان داده شود. خوب
بسیار هم خطرناک بود این اصول. و چی اشاره می شود از جانب هیئت مشاوره؟ خوب اینجا باز اشاره می شود که نوارهای تکراری را باز باید از نظر گذرانند. این حالت بود و بعدا از جای بر میخیزد قادیروف و انا همین گونه حرکتی که داشت مورد این تحلیل کارشناسانی که دعوت گردیدن و شاید اینجا خانسوک مکی هم باشد به خاطر نادرست حرکت کردنی. ولی غالبیت تاکنون از محمد یوسف زاده گرفته می شود چون غیر قاعده عمل کرد و سید رحمان قادیروف اینجا غالب دونسته می شود. متخصصانی که از خارج دعوت گردیدند چند مرتبه این حالت را از نظر گذرانیدند و خلاصه نهایی همان شد که باید محمد یوسف زاده خانسوک مکی بگیرد و اشک می ریزد. البته او خیلی میخواست که یک نتیجه ارزنده رو با قید بگیرد اما غیر قاعده عمل کرد. خوب اکنون ما یک رقابت دیگر، رقابت فینالی وزن تا 73 کیلوگرم رو داریم که بعد از چند لحظه اما کنون دوستان عزیز رقابت نهایی وزن 73 کیلوگرم آغاز می‌گردد، جایی که دو نماینده تاجیکستان رویاروی هم قرار گرفتند. مولا رجب خلیفایف با جداگی سفید بر مقابل ابوبکر باقیوف نیرو می‌سنجند که این رقابت از همه جهت دیدنی خواهد بود. از دقیقه های اول ابوبکر باقیوف نخست شده جلب رقابت را بر دوش میگیرد و میخواهد اجرای اصول کند، اما تجربه مولا رجب خلیفایف هم واقعا قابل تحسین و آفرین است. مولا رجب خلیفایف امتیاز و ضربه می شود. ابوبکر باقیوف با طور عالی البته این اصول را اجرا کرد، اما تا معینه یکی است توانست که امتیاز را وزری کند و حالت بوغی کردن که رقیبانش را قبلا همین گونه تسلیم کرده بود و این نوبت هم با همان اصول مولا رجب خلیفایف یکی از مدعیان این وزن را به آسانی توانست کمتر از یک دقیقه
камтар аз 1 дақиқа барои Абубакр Боқиев кифоягӣ кард ки Муллораҷаб Халифаевро таслим кунад ва корро ба дарозо набарад. Воқеан имрӯз 3 нафарро бо ҳамин усули буғӣ кардан таслим кард Абубакр Боқиев, чун мо аз марҳилаҳои аввал ҳам дар бораи аз мактаби бузурги Боқиевҳо гузаштани Абубакр Боқиев гуфта будем. ҳамакунун нишони тиллои вазни то 73 килограммро Абубакр Боқиев мегирад ки инҷо ашк ҳам мерезад ба хотири пирӯзӣ. Албатта сулолаи бузурги Боқиевҳоро бояд ана ҳамин гуна ҳимоя кард, ана ҳамин гуна муаррифӣ кард ва ӯ тавонист, воқеан ҳам тавонист исбот кунад ки ӯ аз табори Расул Боқиев аст, ӯ аз табори Алишер Боқиев аст, ӯ аз табори Худойназар Боқиев аст ва имрӯз ба таври шоиста ҳунарашро нишон дода тавонист. ва ин охирин рақобат буд дар рӯзи аввали нерӯсанҷиҳо дар 10-умин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. баъд аз чанд лаҳза маросими тақдими ҷоизаҳо ба паҳлавонбонувони вазни 63 килограмм ва 73 килограмм шурӯъ мешавад. ҳамакунун омода ҳастанд. ин ҳолате ки Абубакр Боқиев чӣ гуна тавонист ин усулро иҷро кунад, буғӣ карданро. албатта хуб, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни 63 килограмм. Саадат Малалай аз кишвари Афғонистон соҳиби нишони биринҷӣ мешавад. Приглашаем на сцену победителей в весовой категории до 73 килограмм среди мужчин. توفهارا نصرالدین زاده رمضان سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان و نایب پرزیدنت فدراسیون گشتین طرز آزاد و ریمی یونانی کشور سعید جلال سعید زاده میسپارند. Награды и медали нашим финалистам вручают Насриддин Зода Рамазон и Саид Зода Саид Джалол. مقام سیوم افتخاری و دو ورزشگری امید بخش تاجیکستان محمد رحیم سرخانوف و سعید رحمان قادیروف نصیب شد. خوب، همین طور دوستان عزیز، سعید رحمان قادیروف و محمد رحیم سرخانوف نمایندگان تاجیکستان در وزن تا 73 کیلوگرم با گرفتن نشانهای برنجی مشرف گردیدند. سعید جلال سعیدов مدیر بخش ورزش کار با جوانان و ورزش ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه نشانها را تقدیم میکند و مولارجب خلیفاєв که امروز واقعا درخشش خوب داشت با نشان نقره میرسد و همکنون ابوبکر باقیوف که اثبات کرد که واقعا سلاله بزرگ باقیوف ها همانو میتوانند که بهترین ها را تربیت کنند. ابوبکر باقیوف امروز طلایی گشت و نشان طلا را به گردن آویخت. همزمان رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تحفه ها را تقدیم میکند به غالبان. 11500 سامانی نفرانی جای سیوم، 16500 سامانی پهلوانان مقام دوم و 27500 سامانی با غالب این جفت البته که تقدیم میگردد و بعد از جانانه همکنون با شرافت ابوبکر باقیوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. عموما این وزن را همگی پهلوانان تاجیکستانی به دست آوردند و سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. این هم همون حرکت زیبایی که از جانب ابوبکر باقیوف بود. تسلیم گردید اینجا خلیفاєв
جمهوری تاجیکستان شهامت و نفوذ خاص داشت. یک بار دیگر به همه شما جهانی سپاس می‌گوییم. توجه به پرچم. تشکر سپاسی به پایان به همه شما دوستان. در روز اول برگزاری مسابقه و مکنون ما در اینجا با شما خیر خوش میکنیم و فردا هم البته رقابت ها در وزن های دیگر ادامه میکنند. خیر.